ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, boy. A warm and pleasant good morning to one and all present here. It gives me immense joy and pride to welcome all of you to today's event. Today we gather to explore the joy and challenges of parenting and to learn from each other's experiences. Parenting is a journey that requires patience, love and dedication. And we are committed to supporting one another in this journey. This workshop is designed to provide us valuable insights, practical tips and effective strategies for nurturing our children's physical, emotional and psychological well-being. We will discuss topics such as effective communication, discipline and boundary setting as well as ways to foster the children's social, emotional and cognitive development. I am very glad to welcome all the distinguished guests we are honored to have with us today. Mr. M. Saravanan Sir, Certified in Sensory Integration, Kavita Balamurugan Ma'am, Occupational Therapist, H. Joshvin Sheila Ma'am, Speech Therapist, P. Somadharani, Physiotherapist, A. Priyadarshini, Special Educator. Your knowledge and experience will undoubtedly enrich our understanding of good parenting practices. I would like to extend a warm welcome to our respected correspondent sir and MD ma'am. A cordial welcome to our principal and vice principal ma'am, all teacher in charges, teachers, office staff and our lovable parents to this workshop. Dear parents, your love, care and commitment are shaping the next generation and we are grateful for your presence here today. Over the course of this workshop, I encourage you to engage actively, ask questions and share your own experiences. Let us learn from each other and build a supportive community of parents who are committed to raising happy, healthy and well-being children. Once again, I welcome you all. Thank you. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். 2 முதல் 4 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கான கருத்து பட்டறை. நமக்கு தேவையான அனைத்து கருத்துக்களையும் வழங்குவதற்காக அன்போடு இசைந்து இங்கு வருகை புரிந்துள்ள மிஸ்டர் எம். சரவணன் சார் அவர்களை இந்த இணைய நேரத்தில் வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். கவிதா பாலமுருகன் மேம், ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட், அவர்களை இந்த இணைய நேரத்தில் அன்போடு வரவேற்கிறோம். ஜோசபின் ஷீலா மேம், ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட், அவர்களை இந்த இணைய நேரத்தில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். சோமதரணி, பிசியோதெரபிஸ்ட், அவர்களை இந்த இணைய நேரத்தில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். பிரியதர்ஷினி மேம் அவர்களை ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் இந்த இணைய நேரத்தில் வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கிறோம். அவர்கள் கூறக்கூடிய நல்ல கருத்துக்களை நாம் கருத்தில் கொண்டு நாம் குழந்தை வளர்ப்பதில் மேலும் சில உங்களுக்கான சந்தேகங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த ஒரு இணைய சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் வருகை புரிந்தல் அனைவரையும் இந்த காலை நேரத்தில் வரவேற்கிறோம்.
இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து நமக்கு ஒரு நல்லதொரு வாய்ப்பை வழங்கிய நம்முடைய பள்ளியின் நிர்வாக இயக்குனர் அவர்களையும் பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களையும் மற்றும் உள்ள ஆசிரியர்களையும் அனைத்து இன்சார்ஜஸ் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் மற்றும் உள்ள பெற்றோர்களை மீண்டும் மீண்டும் வரவேற்கிறோம். அனைவருக்கும் நன்றி. நேற்று நம்ம ஸ்கூல்ல ஒரு கிராஜுவேஷன் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா நடந்தது. அதுக்கு சீஃப் கெஸ்டா வந்த திவ்யா மேடம் சார் 2 பேரும் வந்திருக்காங்க. சீஃப் கெஸ்டா இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்களையும் இந்த இணைய நேரத்தில் நாங்கள் வருகின்ற அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கின்றோம். நன்றி. இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னாங்க, குழந்தைங்க வளர்க்குறது வந்து நம்ம நினைக்கிறோம், குழந்தைங்களை வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சுட்டா போதும் பேரண்ட் நினைக்கிறோம். நம்ம புக்கில் இருக்க நாலேஜை கொடுத்துட்டா போதும், புக்கில் இருக்கிறத எழுத வச்சுட்டா போதும் அப்படின்னு டீச்சர்ஸ் நினைக்கிறோம். இப்போ இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து பேரண்ட் அண்ட் டீச்சர்ஸ் 2 பேருக்கும் தான். அந்தந்த ஏஜ்ல என்னென்ன சொல்லிக் கொடுக்கலாம், எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம். சில குழந்தைங்க எழுதவே மாட்டேங்குது, நீங்க எங்கள்கிட்ட வந்து அதான் கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்க. அந்த டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் எங்கள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, அவ கவனிக்கவே மாட்டேங்கிறா, எழுதவே மாட்டேங்கிறா, சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்குது, ஓடி போயிடுது, நாங்க சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓடி போயிடுது, இல்லாட்டி பேசிட்டே இருக்கு, இப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம். அதுக்கான விடையை தேடி தான் நம்ம அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம். இது என்ன பண்ணலாம், இது எப்படி சரி பண்ணலாம், இந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் எப்படி சரியா கொண்டு வரலாங்கிற அந்த தேடல் தான் நமக்கு ஆரம்பத்திலே இருக்குது. 25-30 வருஷமாவே அந்த தேடல் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. இப்ப சமீபத்துல நமக்கு வந்து ரொம்ப ரீச் ஆனது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மகா ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் இன் கும்பகோணம். இவங்க வந்து மகா ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, நம்மளால கொண்டு வர முடியாத நாங்க கொண்டு வரோம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஸ்கூல் எஜுகேட்டர்ஸால கொண்டு வர முடியாதத நாங்க ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ் கொண்டு வந்துருவோம், நாங்க எழுத வச்சிருவோம், எங்களுக்கு we know the techniques to bring them up அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களோட நமக்கு ஒரு இணைப்பு இருக்கணும். நான் போன ஏப்ரல்ல சார்கிட்ட பேசினேன். போன ஏப்ரல்ல இது கூட நமக்கு இவங்களோட தொடர்பு வந்தது வந்து ஒரு பேரண்ட் மூலமா தான் வந்தது. ஒரு பேரண்ட் வந்து அட்மிஷனுக்காக வந்தாங்க நம்மள்கிட்ட. அப்ப அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டேன், இல்லம்மா உங்க பையன் வந்து ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர், அதனால எஜுகேஷன் வேணும், இங்க சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட மே ஃபுல்லா அவங்கள அழுது விட்டோம். ஆனா எங்களுக்கும் மனசு கேட்கல, எப்படி ஒரு அட்மிஷனுக்கு கேட்குது, நம்ம தேடி ஒரு குழந்தை வருது, அதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது நம்ம கடமையாயிடுது, ஆனா நம்மளால முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வரப்ப, ஏமா ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஏதாவது கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு அந்த பேரண்ட்டை கேட்குறப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நான் போனேன், என்னை ரெகுலரா வர சொன்னாங்க, ஆனா நான் வந்து போகல, அதுக்கப்புறம் என்னால போக முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்ப எங்க போனீங்கன்னு கேட்கிறப்ப மகாவோட நம்பர் எனக்கு கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி, சார் நீங்க எங்களுக்கு வாங்க, நாங்க இந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் பேரண்ட் எல்லாத்துலையும் நான் பேசிடுறேன், பேசி எங்களுக்கு ஈவினிங் அவங்களுக்கு 1 மணி நேரம் ஏதாவது செஞ்சு கொடுங்க, அவங்க கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நான் போன மேல சார்ட்ட பேசினேன். சார் சொல்லிட்டாங்க, அதெல்லாம் முடியாது, நீங்க வேணா இங்கே அனுப்புங்க. அப்ப மாட்டேன்ட்டாங்க. எங்க பிள்ளைங்களை இங்கேயே நாங்க 1 மணி நேரம் ட்ரைனிங் நீங்க யாராவது இங்க அனுப்பிச்சு விடுங்க, நாங்க ஸ்பெஷலா அவங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டிடுறோம், நான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார், இந்த பசங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்கிறப்ப சார் என்ன சொன்னாங்க, இல்லைம்மா அந்த செட்டப்ல செஞ்சாதான் அது நல்லா இருக்கும், ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனுக்கு அந்த செட்டப் வேணும், அந்த செட்டப்ல செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லாவே வரும், இல்லாட்டி அது வேஸ்டா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்ப சரி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் என்னன்னா எனக்கு இன்னொரு பெரிய கஷ்டம் என்னன்னா, நம்மளோட யங் பேரண்ட்ஸ் இப்போ எனக்கே டீச்சர்ஸே நிறைய யங் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. என் கண்ணு முன்னாடியே செல்ல தூக்கி புள்ள கையில கொடுத்துட்டு அவங்க வேலை பார்க்குறாங்க. எங்க பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு வேலை இருக்கு ஸ்கூல்ல, அப்ப வீட்டுக்கு அனுப்பி விடணும், இல்ல என்ன பண்ணணும், ஸ்கூல்ல அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு விளையாட்டை சொல்லி கொடுக்கணும், இல்ல 4 பிள்ளைங்களை சேர்த்து விளையாட வைக்கணும். ஆனா அதை விட்டுட்டு செல்ல போட்டு நடு கிரவுண்ட்ல செல்லு ஓடிட்டு இருக்கும், அவள் செல்ல பார்த்துட்டு இருப்பான். இவங்க அவங்க ஒர்க்கை பார்ப்பாங்க. அவங்க சும்மா இருக்காங்கன்னு நான் சொல்லல, அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க. பட் அந்த பிள்ளைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தானே. நம்ம வந்து அடுத்த குழந்தைங்க ஊரார் பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தான் பிள்ளை தானே வளரும்லாம் கிடையாது. ஊரார் பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தான் பிள்ளை வந்து சாப்பாட்டுக்கு தான். நம்ம வந்து பிரெக்னன்சியில ஊரார் பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தான் பிள்ளை தானே வளரும். ஆனா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் என் பிள்ளைக்கு நான் தான் ஊட்டி விடுவேன். ஊரார்
பிள்ளை ஊடி விழுந்துருந்தா என் பிள்ளை வளருமா? அதனால நீங்க எவ்வளவுக்கு டீச்சர்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை பாக்குறீங்களோ, மற்ற குழந்தைங்களை பாக்குறீங்களோ, அதே அளவுக்கு உங்க குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்றீங்க, உங்க குழந்தைங்களோட எஜுகேஷன் என்ன பண்றீங்க? அது வந்து இப்ப வந்து மெச்சூர்டாகி காலேஜ் போன பேரண்ட்ஸ் நான் சொல்லல. நாங்கெல்லாம் உண்மையில அந்த செட்டு, நாங்களாம் ஒழுங்கா பிள்ளைங்கள பார்த்தோம். இப்ப புது பேரண்ட் இருக்கீங்க பாருங்க, அந்த யங் பேரண்ட்ஸ் தான் பிரச்சனையே. அவங்களுக்கு கேரியர் இருக்கு, அவங்க கேரியர் இருக்கு. குழந்தைய பெற்றாச்சு, குழந்தைய வளர்க்கணும், அதோட கேரியர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணுங்கிறத விட என் கேரியர் எனக்கு வேணும், நான் கேரியரை கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய இது. அது ஒரு தப்புன்னு சொல்லலை, அந்த வேலையை நான் எப்பயுமே என்கரேஜ் தான் பண்ணுவேன். பட் யூ ஹேவ் டு டூ எ டுவல் ரோல். என் கேரியரையும் பார்க்கணும், குழந்தையையும் பார்க்கணும். குழந்தை வந்து பெரிய வரம் இல்லையா? குழந்தை வந்து நமக்கு நிறைய பேருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது, தேடி தேடி பெற்றுக்கிறோம். அந்த குழந்தை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு தெரியாம பணத்து பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கோம், கேரியர் பின்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கோம். அதனால குழந்தைங்களை வளர்க்கறதுக்கு என்ன செய்யணும், எந்தெந்த ஸ்டேஜ்ல எப்படி எப்படி இருப்பாங்க. போன தடவை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் இல்லையா? டீச்சர்ஸ்லாம் தெரியும், நம்ம டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்லாம் நம்மளா பார்த்தோம். ஆனா அதை விட இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் தெரிஞ்ச, இது வந்து நான் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷனுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த ஒர்க் ஷாப். ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் ஒரு பக்கம், நார்மலாகவே குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன நிலையில இருப்பாங்க, என்னென்ன டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க, நம்ம என்னென்ன பண்ணணும், அது அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம். இதுக்கு நமக்காக வந்து ஒருத்தர் இல்லை 4-5 பேர் வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஐ சின்சியர்லி தேங்க் தம் ஃபார் தட். இப்போ வந்து நம்மளோட டீம் வந்து பேசுவாங்க, நீங்கள் எல்லாரும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது வந்து டேனியல் சார் இந்த வீடியோ பண்ணி நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே போட்டு காமிக்கணும். எல்லா குரூப்லையும் இதை போட்டு நம்ம இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். எல்லாத்தையும் நல்ல விஷயங்களை நம்ம வந்து நல்ல விஷயங்களை நம்ம கொண்டு வர ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? நல்ல விஷயம் நம்ம காம்பவுண்ட்குள்ளே வந்திருக்கு. படிக்கிறதுங்கிறது வந்து பேனா பிடிக்க வைக்கிறது போதும். இப்போ பெண் பிடிக்க வைக்கிறதே மாறிடுச்சு. முன்னிலாம் வந்து பெண்ணா பேனா வச்சு இப்படி கையை வச்சு அப்படி கை வைன்னு சொன்னோம். இப்போ ப்ரீ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ், பேப்பரை கசக்க விடுங்க, களிமண்ணை கசக்க விடுங்க, ப்ரீ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்க போதும். அப்புறம் ஏபிசிடி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வளையா கோடு போடு, ரவுண்டு கோடு போடு. நம்ம எடுத்தோமே ஏதான் சொல்லிக் கொடுத்தோம். ஏழே கோணல் கோடு தானே ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக் கொடுப்போம். ஸ்லாண்டிங் லைன் கொடுத்துட்டு தான் அப்புறம் ஸ்ட்ரைட் லைன் கொடுப்போம், எல்லா லைன் கொடுப்போம். ஆனா இப்போ அப்படி கிடையாது. எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறிடுச்சு, ஏபிசிடியே மாறி போச்சு. ஏபிசிடி தான் சொல்லித்தரோம், சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும். ஏபிசிடியே மாறி போச்சு. அப்புறம் எப்படி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது? அடுத்து நம்ம யூகேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், நீங்க உங்க ப்ரீ பிரைமரி டீச்சர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா தெரியும், சோலார் சிஸ்டம் படிக்குது. ப்ரீ பிரைமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையாமா? போய் சொல்லலையே நானு. ப்ரீ பிரைமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வீட்டில் சொல்லுவாங்க. ப்ரீ பிரைமரி வந்து சாட்டர்னு, யுரேனஸ், மெர்க்குரி, ரெட் பிளானட், ப்ளூ பிளானட், பிளாக் பிளானட்லாம் படிக்குது. அப்ப என்னாச்சு? ப்ரீ பிரைமரியில சயின்ஸ் வந்துருச்சு. நம்ம சோலார் சிஸ்டம் 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் சொல்லிக் கொடுப்போம் இல்லையா? 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெல்லிங் சொல்லிக் கொடுக்குற காலம் போய் இப்போ ப்ரீ பிரைமரியில நம்ம ஸ்கூல்ல, மற்றவங்க என்ன செய்யறாங்களோ இல்லையோ, நம்ம ஸ்கூல்ல ப்ரீ பிரைமரியில சோலார் சிஸ்டம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுக்கு நமக்கு லீடா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. மாடர்ன் டெக்னிக்ஸை நம்ம ஸ்கூல்ல கொண்டு வந்தது, ஒரு ஆப் மூலமா எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கறது, டீச்சர்ஸை எப்படி வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் செய்ய வைக்கிறது, டீச்சர்ஸ் நிறைய படிக்க வச்சிருக்காங்க. உங்களுக்குலாம் ஹையர் செகண்டரி டீச்சர்ஸ்லாம் தெரியுமான்னு தெரியாது. நம்ம ப்ரீ பிரைமரி டீச்சர்ஸும் பிரைமரி டீச்சர்ஸும் நிறைய சர்டிஃபிகேட், கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொருத்தரும் 30 சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ப்ரீ பிரைமரி டீச்சர்ஸும் 30 சர்டிஃபிகேட்ஸ் அவங்க கையில வச்சிருக்காங்க. இது வந்து நம்மள லீடால தான் முடிஞ்சு. அப்ப நம்ம டீச்சர்ஸ் ப்ரீ பிரைமரி டீச்சர்ஸ்லாம் இப்ப சூப்பர் டீச்சர்ஸ், அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய இருக்கு. ஆனா செகண்டரி டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஹையர் செகண்டரி டீச்சர்ஸ் சூப்பர் டீச்சர்ஸ். ஸோ அது வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம்ல, அங்க லேர்னிங் நிறைய கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதனால ப்ரீ பிரைமரி டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க ஒரு நம்ம ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றதோட ஒரு அவங்களே நான் எப்பயுமே நான் சொல்றது தான் உங்களுக்கு, டீச்சர்ஸ் வந்து வெல் எக்யூப்டா இருக்கணும். டீச்சர்ஸ்க்கு மாடர்ன் ட்ரெண்டு தெரியணும், டீச்சர்ஸ்க்கு மாடர்ன் விஷயம் தெரியணும். அதனால டீச்சர்ஸை நான் எதுக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் தான் நீங்க எங்க போனாலும் கைவிட்டு இதெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன். அதோட இது நம்ம லீட் மூலமா நம்ம டீச்சர்ஸ் இத்தனை
இத்தனை விஷயம், இத்தனை சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க, இத்தனை சர்டிஃபைட் டீச்சர்ஸை வந்து இப்போ நம்ம பிரைமரி ஆரம்பிக்க போகிறோம். நம்ம இந்த வருஷம் 25-26 ஒரு சூப்பர் டீச்சர்ஸ் 30 சர்டிஃபைடு சர்டிஃபிகேட் மேலே வாங்கின டீச்சர்ஸை வச்சு இந்த வருஷம் நம்ம பிரைமரியும் ப்ரீ பிரைமரியும் தொடங்க போகுது. அது வெரி குட். அதுக்கு இனிஷியேட்டிவ் விட்ட இன்சார்ஜஸ் எல்லாத்தையும் படிக்க வச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி படிக்க 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 வச்சது, அதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ண திவ்யா மேம் சார், இவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ தேங்க்யூ. நம்ம கெஸ்ட்டாக பேச வைப்போமா? நம்ம எப்பயுமே பேசுவோம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களோட இந்த ஒர்க் ஷாப்காக இங்கே குழுமியிருக்கும் அனைவரையும் முதற்கான நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய கரஸ்பாண்டன்ட் மற்றும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் முதற்கான நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையாட வருகின்றேன். நாங்கள் வந்து மகாரிகாட் சென்டர்லேருந்து வந்திருக்கோங்க. மகாரிகாட் சென்டருங்கிறது பொன்னுசாமி நகர் கும்பகோணத்தில் இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் குவாலிஃபைடு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இந்த சென்டர் நடத்துகிறோம். ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், ஆக்குபேஷன் தெரபிஸ்ட், ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட், ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ், சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாரும். இப்போ எல்லா ப்ரொஃபஷனல்லேருந்துமே ஒவ்வொருத்தவங்க இங்கே வந்திருக்கிறோம் இந்த ஒர்க் ஷாப்காக. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு மேடம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. போன வருஷமே வந்து கான்டாக்ட் பண்ணாங்க, எங்களால் வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு மேடம் கான்டாக்ட் பண்ணோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, எங்கள்கிட்ட ஸ்கூலுக்கு போகாத சைல்டு நிறையா வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஸ்கில்ஸும் வேணும், அவங்களை ஸ்கூலில் சேர்க்கணும். நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து அவங்கள எடுத்துக்க மாட்டுறாங்க, தனியாக ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க, நாட்டி சைல்டுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப கும்பகோணத்துலேயே எங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்கூல் கிடைச்சிச்சுன்னா நாங்கள் ஒரு கொலாபரேட் பண்ணிவிட்டு எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை அங்கே கொடுத்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸில் யாரெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகப்படியான சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் வச்சுருந்தோம். இந்த கான்செப்ட் தான் யூகேஎஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. ஷேடோ டீச்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 40 சைல்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு 2 சைல்டு 3 சைல்டு கொஞ்சம் சிட்டிங் டாலரன்ஸ் இல்லாத குழந்தையாக இருந்தால் அவங்கள அந்த ஸ்பெஷல் டீச்சர் பார்த்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஷேடோ டீச்சர். நார்மல் டீச்சர் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த குழந்தையோட ப்ராப்ளத்தை அந்த ஷேடோ டீச்சர் கவனிச்சுப்பாங்க. இது யூகேஎஸ் எல்லா முன்னேற்ற நாடுகள்லையும் அந்த இந்த ப்ராசஸ் தான் போயிட்டுருக்கு. இப்போ நிறைய குழந்தைங்க திரு குழந்தைங்களாம் மாறின காரணத்தினால இது நிறைய போயிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி கும்பகோணத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூல் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ தான் மேடம் போன வருஷம் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசினாங்க, எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு. நான் சொன்னேன், நான் முடியாதுன்னு சொல்லலை மேடம்கிட்ட. இதுவே கும்பகோணத்தில் இருந்தால் வெல் அண்ட் குட் மேடம், நீங்கள் சொன்ன அடுத்த செகண்டே நாங்கள் ஒத்துருப்போம். ஏன்னா இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் நாங்கள் வந்துட்டு போகிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா எங்களுக்கு நிறைய சைல்டு எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பேசிஸில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் அதை பார்க்குறோம். அதனால் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே போல் ஒரு வருஷம் கழிச்சு திருப்பியும் கான்டாக்ட் பண்ணாங்க. சரி, இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம ஒன்று செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டெப்பாக தான் ஒரு ஒர்க் ஷாப் கூப்பிட்டதுனால இங்கே நாங்கள் வந்துருக்கிறோம். இது வரைக்கும் இந்த ஓப்பன் க்ரௌடில் நாங்கள் பேசினதில்லை. நாங்கள் ஃபுல்லாக பேஷண்ட் ஓரியன்டாக 1-to-1 அப்படி தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஓப்பன் க்ரௌடில் ஓப்பன் பாப்புலேஷனில் பேசுகிறோம். சரி, இப்போ நீங்கள்லாம் ஸ்பெஷல் கிட்டு தானே இதெல்லாம், ஏன் நான் எங்களை வர சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். எங்கள் சைல்டு அந்த மாதிரி இல்லையே, ஏன் எங்களை இங்கே வர சொல்லியிருக்காங்க, நாங்கள் எதுக்காக இங்கே உட்காந்துருக்குறோம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஸ்பெஷல் சைல்டு நார்மல் சைல்டுன்னு ஒன்றுமே இல்லைங்க. பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவங்க ஏன் உங்கள் குழந்தை வித்தியாசமாக இருக்குது, ஏன் பேசல, ஏன் துருன்னு இருக்குன்னு சொன்னால் அது ஸ்பெஷல் சைல்டு. அமைதியாக சொல்கிற பேச்சை கேட்டுட்டு இருந்தால் அது நார்மல் சைல்டு. நார்மலாக இருக்கிற குழந்தைக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நிச்சயமாக நார்மலாக இருக்கிற குழந்தைக்கும் பிரச்சனை நிறையா இருக்கும். அந்த குழந்தை அந்த பிரச்சனையை தாங்கிக்கிட்டு இருக்க கற்றுருக்காங்க, அவ்வளோதான். சரி, இப்போ நார்மல் குழந்தைக்கு பிரச்சனை இருக்குது, சரி பண்ணால் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஒரு நார்மல் சைல்டுன்னு நீங்கள் கிளாசிஃபை பண்ண ஒரு சைல்டை அவங்களுக்கு உள்ளுக்கு முக்கியமாக பார்த்து குழந்தை வந்து உட்காந்து விளையாடுவான். எல்லாருமே நம்ம குழந்தை கூட உட்காந்து, ஆனால் எந்த பொசிஷனில் உட்காந்து விளையாடுறதையுமே நம்ம நிறைய நோட் பண்ணணும். இப்போ வந்து டபிள்யூசிட்டின்னா என்னன்னா, முழங்கால் வந்து முன்னாடி இருக்கும், பாதை வந்து பின்னாடி இருக்கும். அது வந்து போகிற எல்லா குழந்தைக்குமே பாதிப்பானா இல்லை, போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அவன் அடுத்த பொசிஷன் மாற ஆரம்பிச்சிட்டான்னா பெரிய எஃபெக்டிவாக இருக்கு. ஆனால் அவன் அதிலே தான் இருக்கான். என் பையன் டபுள் சிட்டிங் போட்டானா அதிலே தான் இருக்கான்னா, அவங்க ஏன் குழந்தைங்க டபுள் சிட்டிங் போடுறாங்கன்னா அது ஈஸியாகவும் இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதத்துல மசில்ஸ்லாம் வந்து
யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது ஈஸியா அவங்க டபுள் சிட்டிங் போட்டு அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணி உட்கார்றதுக்காக அந்த பொசிஷனை வந்து அடாப்ட் பண்ணிப்பாங்க. அது இப்படி உட்கார்றதுனால இப்ப இந்த சைடு ரைட் சைடுல வந்து திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என் ரைட் சைடை மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன், என் லெஃப்ட் சைடு திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். அப்ப வந்து அங்க வந்து அந்த மிட்லைன் கிராசிங்கே வந்து அவங்களுக்கு வரவே வராது. மிட்லைன் கிராசிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் வலது பக்கத்து மூளை வந்து இடது கை செய்யற வேலை எல்லாம் செய்யும். அந்த ரெண்டுமே அந்த மிட்லைன் கிராசிங் இல்லாதனால அந்த ரெண்டுமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால பைலேட்டரல் கோஆர்டினேஷன், நம்ம ரெண்டு கை கால் செஞ்சு செய்யற வேலை எல்லாமே குழந்தைங்க வந்து செய்ய மாட்டாங்க. இப்போ வந்து அவங்க அந்த டபுள் சிட்டிங்லேயே ரொம்ப நேரம் அதுலேயே உட்கார்ந்து இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கோர் மசில் வயிற்று பகுதியில் இருக்கிற தசைகளை வந்து அவங்க பயன்படுத்தவே மாட்டாங்க. அது பயன்படுத்தலைன்னா அவங்களோட பாஸ்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். பாஸ்டர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்களோட மசில்லாம் வந்து ரொம்ப டைட் ஆக ஆரம்பிக்கும். போனோட அலைன்மெண்ட் எல்லாமே வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி கால் வருவாங்க, அந்த மாதிரி மாறுது. பிஜிஎன் டோன் சொல்லுவாங்க, கால் வந்து இப்படி மாறிடும். இந்த மாதிரி டிசபிலிட்டிக்கு வந்து டிசபிலிட்டியும் மாறதுக்கு வந்து டபுள் சிட்டிங்குமே ஒரு விஷயம் தான். நம்ம இதெல்லாமே கொஞ்சம் வந்து குழந்தைங்கள எப்படி உட்கார்றாங்க இதெல்லாமே நோட் பண்ணி அந்த அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும். வாக்கர் ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுன்ற அந்த அவேர்னஸ் இருந்தால் நம்ம வாக்கர் கொடுக்க மாட்டோம். க்ராலிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சதால்தான் க்ரால் பண்ணுறது எவ்வளோ முக்கியம். அந்த குழந்தையோட ஃபியூச்சரோட பேஸ்மெண்ட்டே க்ரால் தான். அதனால அதை இனிஷியேட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சோமதர்ணி. அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு குழந்தை படிக்குது, இன்னொரு குழந்தை நல்லா படிக்கலை, ஸ்பெஷல் கிட்டெல்லாம் விட்டுருங்க. நார்மலாக ஒரு குழந்தை நல்ல ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதுறாங்க, ஒரு 10 பக்கமாக இருந்தாலும் தொடர்ச்சியாக எழுதுறாங்க, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல். ஏன் அப்படின்னா அந்த குழந்தை நல்லா தவழல அப்படின்னு அர்த்தம். இதுதான் பேசிக். தவழ்றது தான் பேசிக். ஒரு குழந்தை போர்டை பார்த்து எழுதுறதுக்கும், ஒரு குழந்தை ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கிறதுக்கும், ஒரு குழந்தை உலகத்தை வேற கோணத்துல பார்க்கறதுக்குமே தவழ்றதுதான். நீங்களே மண்டி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க நேரா நின்று பார்க்கறத விட வித்தியாசமான கோணத்துல உலகம் தெரியும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு ஸ்டார்டிங். அது மாதிரி ஒரு குழந்தை நல்ல தவழ்ந்த குழந்தை 3 மாசம் 4 மாசம் தவழ்ந்த குழந்தையா இருந்தா அந்த குழந்தையோட ரைட்டிங் ஸ்கில், போர்ட் ட்ராக்கிங், அகடமிக் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அடுத்த விஷயம் வாக்கர் யூஸ் பண்றது. தட்டக்கால் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம், பிளாட் ஃபுட்னு சொல்லுவோம், கால் வலியோட இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம். இந்த மாதிரி அந்த காலில் தசைகள் வளர்றதுக்கு குழந்தை பருவத்துல காலை ஊனி நடக்கிறது, நிறைய விஷயங்கள் செய்யறது, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது, இந்த விஷயங்கள் மூலமா தான் காலில் இருக்கிற தசைகள் வளரும். நீங்க வாக்கர் கொடுத்து அந்த குழந்தைய ஈஸியா மொபிலிட்டி கொடுத்ததுனால முட்டி தசைகளும் பலமா இருக்காது, கால் தசைகளும் ஆர்ச் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே பாதிக்கப்படும். அடுத்தது டபுள்யூ சிட்டிங் பத்தி சொன்னாங்க. 2 கால் மடக்கி அப்படி உட்கார்றது தான் டபுள்யூ சிட்டிங்னு சொல்லுவோம். பொதுவா ஒரு கான்செப்ட் உண்டு, டபுள்யூ சிட்டிங் உட்கார்ற குழந்தைங்க வீக் சைட், அவங்களால கிராஸ் பண்ணி உட்கார முடியாது. இந்த டபுள்யூ சிட்டிங்ல உட்கார்ந்த குழந்தை அவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்திருக்க முடியாது ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு. டபுள்யூ சிட்டிங் உட்கார்றப்ப மசில் ஒர்க்கு கம்மியாக தான் தேவைப்படும். ரொம்ப ஈஸியா தரையோட ரொம்ப கீழே உட்கார்ந்துக்கிறதுனால, கிராவிட்டி கிட்டக்க இருக்கிறதுனால மசில் ஒர்க்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும். இந்த டபுள்யூ சிட்டிங் உட்கார்ற குழந்தைங்க எல்லாம் பிற்காலத்துல வீக் சைட்ல தான் மாறுவாங்க. அவங்க ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்டுக்கும் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கும் உடம்ப கிராஸ் பண்ண தெரியாதவங்க. ரைட்ல இருந்து ரைட்டு, லெஃப்ட்ல இருந்து லெஃப்ட், இதுல மட்டும்தான் இருப்பாங்க. கிராஸ் பண்ணி செய்யற எந்த வேலையும் அவங்களால செய்ய முடியாது. உங்க குழந்தை சின்ன வயசுலயே டபுள்யூ சிட்டிங்ல உட்காராங்கன்றதை கண்டுபிடிச்சா அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுதான் சோமதர்ணி சொன்ன முக்கியமான விஷயங்கள். இப்போ ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அவங்களோட டிப்ஸும் கொடுப்பாங்க. Good afternoon, ma'am. வந்துட்டு நான் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்ட். பேச்சு வந்துட்டு எந்தெந்த விஷயத்தினால தடைப்படுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு 1 by 1 சொல்றேன். லாஸ்ட்ல கொஸ்டின் கேட்டுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹியரிங் லாஸ். கேட்கிற தன்மை வந்துட்டு சில குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுக்கும் அது தடைப்பட்டிருக்கும். பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க.
மாட்றான், நம்ம கூட எதுவும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்றான், அந்த மாதிரி சில இஷ்யூஸும் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும். பிறந்ததுலேருந்து சில எந்த கமெண்ட்ஸுமே கொடுத்த எந்த சவுண்டுக்குமே அந்த குழந்தைங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி திரும்ப மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்கள உடனே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சிட்டு போய் அதுலேயே ஹியரிங் டெஸ்டஸ் இருக்கும். எல்லா டெஸ்ட்டும் முடிச்சு அவங்களுக்கு ஹியரிங் எய்டு மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். மாட்டிட்டு சில குழந்தைங்களுக்கு டோட்டலாக லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஏபிடி ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது குழந்தைங்க இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் டிலே, தாமதமாக பேசுவாங்க குழந்தைங்க. எதனால தாமதமாக பேசுவாங்க? நிறைய விஷயத்தினால குழந்தைங்க வந்துட்டு தாமதமாக பேசுவாங்க. சில குழந்தைங்களுக்கு நாக்கு வந்துட்டு நுனி நாக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸு. ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் நாக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கு, அவங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு மைனர் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் அதுவே கொஞ்சம் அந்த நாக்குக்கு கீழே அந்த ஜப்பை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த நாக்கு மேலையாக வரும். வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பேலட்டல் சொல்லுவாங்க மேலே அதில் டச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பேலட்டல் சவுண்ட் அந்த டா லா ரா சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்துட்டு பெட்டராக இருக்கும். நம்ம பேசும்போது நல்ல கிளாரிட்டியாக இருக்கும். நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். சில குழந்தைங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்க குழந்தைங்க வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் போக போக நல்லா பேசுவாங்க. பட் அந்த கிளாரிட்டி மிஸ் ஆனாலும் சில குழந்தைங்களுக்கு பேசுவாங்க. சில குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க தாமதமாக பேசுறது. குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற சவுண்ட் வந்துட்டு அழுகுறாங்க. அழுத்துட்டு தான் வெளியில் வருங்க, எல்லா பேரண்ட்ஸுமே தெரியும். அதுக்கப்புறமா வர்ற சவுண்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும்போது இல்லை நம்ம பேசும்போது அது கூயிங் சவுண்டு. எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா பேப்லிங்னா மாமா தாதா அந்த மாதிரி சவுண்டை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா மீனிங்ஃபுல்லாக பேசுவாங்க. அம்மா, அப்பா, தாத்தா, மாமா, அந்த சில வேர்ட்ஸு ஃபஸ்ட்டே வராது. அந்த உதட்ட சேர்த்து உள்ள வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். சில குழந்தைங்க நல்லா பேச, மற்ற மாதிரி குழந்தைங்க வந்துட்டு இப்போ தாமதமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப எதுவுமே அச்சீவ் ஆகாது. அந்த சவுண்டில் தான் இருக்கும். இப்போ 1.5 வயசில் குழந்தைங்க ஒரு 2 வார்த்தைகள் 3 வார்த்தைகள் சேர்த்து சேர்த்து பேசணும். 2 வார்த்தை 3 வார்த்தைகள் சேர்த்து. இப்போ 1.5 வயசு ஆகும்போது அம்மா வாங்க, அப்பா வாங்க, அந்த மழலை பீச்சில் அந்த மாதிரி குழந்தைங்க பேசணும். ஆனால் இப்போ தாமதமாக இருக்கிற குழந்தைங்க அது எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண மாட்டாங்க, பேச மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது விளையாடிக்கிட்டு டாய்ஸ் வச்சு விளையாடுவாங்க, இல்லைன்னா வேறு தண்ணி வச்சு விளையாடிக்கிட்டு. ஏன்னா இப்போ உள்ள பேரண்ட்ஸு அப்படி தான் இருக்கிறாங்க. அந்த குழந்தைங்க இதை நம்ம வீட்டில் வேலை செய்யணும், நம்மளே அந்த குழந்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக அவங்களுக்கு நிறைய டாய்ஸ் வாங்கி தரோம். அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது சம்திங் என்ன பிடிக்குதோ அதை வந்து கொடுத்துட்டு ரூமில் இல்லை ஹாலில் உட்கார வச்சுட்டு நம்ம கிச்சனில் வேலை செய்வோம். என்னைய டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பேரண்ட்ஸோட தாட்டு. அப்பப்போ வந்து சாப்பாடு கொடுத்துப்போம், தண்ணி கொடுத்துப்போம், ஸ்நாக்ஸ் பவுலில் எடுத்து வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறமா என்ன யூரின் போயிட்டா மோஷன் போயிட்டா அப்படின்னா கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணி திரும்ப அதை உட்கார வச்சுப்போம். அந்த குழந்தை விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும். காலையிலேருந்து ஒரு மதியம் வரைக்கும் விளையாடும். இல்லைன்னா சில பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நைட்டு லேட்டாக தூங்க வச்சுட்டு காலையில் ரொம்ப லேட்டாக எழுந்திரிக்க வைப்பாங்க. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணிப்பாங்க, கொடுக்க மாட்டாங்க. அது 11 o'clock மேலே தான் எழுந்திருப்பாங்க அந்த குழந்தைங்க.
அவங்களுக்கு என்ன வேலை முடியும் அம்மாவுக்கு. சில ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க. மற்ற வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா வீட்டில் நிறைய வேலைகள் செய்யணும், எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணுவாங்க. அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, எதுவுமே சொல்லித்தர முன் வர மாட்டாங்க. வெளியில எல்லாம் அழைச்சிட்டு போகணும், இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது போகணும் அப்படின்னா குழந்தைங்க அழைச்சிட்டு போக மாட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கட்டும், சேஃபாக வச்சுக்கிறோம் நாங்கள், ஃபேமிலி கிட்டன்னு சொல்லுவாங்க, சேஃபாக நாங்கள் வச்சுக்கிறோம், வெளியிலெல்லாம் காட்டக்கூடாது, அவங்களெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது, நம்ம குழந்தைய பத்திரம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லித்தராம அந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைங்க ஓரளவுக்கு தாமதமாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்பெஷல் கேர் எடுத்துக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 1.5 வயசுல நல்லா பேசுகிற மாதிரி இல்லை, ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக ஒரு 10-15 வார்த்தைகள் பேசுகிற அளவுக்காவது ஒரு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதுக்காக உட்காந்து ஒரு டாய்ஸில் இப்போ புக்ஸ் நிறைய கிடைக்கும், கார்ட்ஸ் நிறைய கிடைக்கும், இப்போ வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக கார்ட்ஸ் கிடைக்குது. உட்கார வச்சு சொல்லு ஆப்பிள் சொல்லு, ஆரஞ்சு சொல்லுன்னு கத்துறதை விட கொஞ்சம் பிளேஃபுல்லாக பண்ணுங்க. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அந்த மாடலை வந்துட்டு கரெக்டாக காமிச்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ ஆப்பிள்னா அந்த வீட்டில் இருக்கும், நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும், வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும், வீட்டில் இருக்க திங்ஸு, அதை வந்துட்டு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கள். அதோட பாயிண்ட் பண்ணி இப்போ டேபிள் மேலே இருக்கிற ஸ்பூனை எடுத்துகிட்டு வா, டேபிள் மேல் வேணும்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, வச்சுட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வா. இப்போ வெங்காயம் அம்மாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வா, தக்காளி எடுத்துகிட்டு வா, அந்த பூண்டு எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்ட்டு நம்ம ரிப்பீட்டடாக சொல்ல 1 day 2 daysலாம் வராது. அந்த மாதிரி டிலேட்டாக இருக்கிற குழந்தைங்க நம்ம எவ்வளோ சொல்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு நம்ம கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த மாதிரி சில குழந்தைங்க வந்துட்டு நம்ம ஹியூமன் பீயிங், நம்ம மனுஷங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது சம்திங், அந்த ஒரு ஸ்னேகா மூவி வந்துச்சு, ஒரு மூவியில் ஆர்டிசம் குழந்தை பற்றி ஒரு மூவி பேர் தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ஸ் வச்சுட்டு விளையாடிக்கிட்டு இதெல்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி அவனுக்கு பிடிச்ச என்னது இருக்கோ அது மட்டும் தான் அவன் கையில் இருக்கணும்னு நினைப்பான், அதை மட்டும் கீழே விட மாட்டான். அந்த மாதிரி ஆர்டிசம் குழந்தைங்க இருக்காங்க. எப்படியாவது அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை கண்டுபிடிச்சி இல்லை பக்கத்தில் இருப்பாங்க, ரிலேட்டிவ்ஸில் இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஒரு நாலேஜுக்குலாம் இருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க, பட் வெளியில் தெரிஞ்ச பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டல் அழைச்சிட்டு போய் தெரபிஸ்ட் மீட் பண்ண சொல்லுங்கள். எங்ககிட்ட கால் பண்ணி கேட்டால் கூட நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். எதுனாலும் கேட்டுக்கோங்க, இல்லை நான் கேட்டாலும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக. ஏன்னா ஆர்டிசம் வந்துட்டு அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா யூஸ் பண்ணுற மொபைல், டிவி, வீட்டில் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வீட்டில் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் போட்டு எல்லா விஷயத்தையும் வீட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு நீ டிவி பார்த்து கற்றுக்கோ, மொபைல் பார்த்து கற்றுக்கோ, இல்லை ஏதோ ஒன்று இந்த புக்ஸ் வாங்கித்தரேன், டாய்ஸ் வாங்கித்தரேன், என்னென்ன பிடிக்குதோ அவங்களால வாங்க முடியாத விஷயம் என் பிள்ளை கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு எவ்வளோ காசு கொடுத்தனாலும் ஆன்லைனில் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு நீ எதை பண்ணிக்கோ, வேலை முடிச்சுட்டு வருவாங்க. பிள்ளைங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, உட்காந்துட்டு மொபைலில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது ஷார்ட்ஸு, ஏதாவது சம்திங் வீடியோ, அது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இப்போ இருக்க பேரண்ட்ஸ் வந்து 2 பேருமே ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸாக இருப்பீங்க. வீட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 minutes ஆகுது அந்த பிள்ளைங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, சேர்ந்து உட்காந்துட்டு சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்ற டைம் ஆகுது அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 minutes அந்த குழந்தைங்க கூட அன்னைக்கு நடந்த விஷயம், உங்களுக்கு நடந்த விஷயம், மார்னிங் டு ஈவினிங் என்னென்ன விஷயம் நடந்துச்சோ அதையெல்லாம் ஓரளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அவங்கக்கிட்டே இருந்தும் இப்போ பேசுகிற குழந்தைங்களும் சரி, எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இந்த குட்டி பேபிஸ் மட்டும்தான் இல்லை, உங்களுக்கு வீட்லேயே வேற பெரிய பிள்ளைங்க இருப்பாங்க. அவங்க கூட நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ண, அன்னைக்கு நடந்த விஷயம் அவங்கக்கிட்டே இருந்தும் ஸ்கூலில் நடந்த விஷயத்த நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க விடுங்க.
என்னென்ன நடந்துச்சு, அன்னைக்கு எந்த மிஸ் வந்தாங்க, என்ன சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது தான் இப்போ இருக்க அந்த சோஷியலில் நடக்கிற பிரச்சனைன்னு பார்த்தா சைல்டுக்கு நிறைய அபியூஸ் நடக்குது. அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்துட்டு அந்த குழந்தைங்க பை பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம கிட்ட சொல்லும்போது தான் நம்ம ஏதாவது முயற்சி பண்ண முடியும். இது வந்து நார்மல் கிட்ஸ்க்கு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி பேஸில் வந்து ஷேர் பண்ண வைங்க. தயவு செஞ்சு அந்த குழந்தைங்க நீங்கள் 2 பேருமே ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் கீப்பப் பண்ணி மாற்றி மாற்றி பார்த்துக்கோங்க. என்ன விஷயம்னாலும் அந்த குழந்தைங்க நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ண வைங்க, சொல்ல வைங்க. ஒரு ஃப்ரெண்டாக கொஞ்சம் நினச்சிக்கோங்க. குழந்தைங்கள ஃப்ரெண்டாக பேரண்ட்ஸுங்கிறத விட ஒரு ஃப்ரெண்டாக பேசும்போது அந்த குழந்தைங்க நம்மக்கிட்ட எல்லாமே வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. வளர வளர அவங்க நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது தேவையில்லாத ஒரு நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு அந்த ஷேரிங் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபேமிலி லைஃப்பில். இது வந்துட்டு சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டிஃபிகல்ஸ் வந்து ஆர்டிசம் சைல்டு பற்றி சொல்லிட்டேன். வேறு ஏதாவது டவுட்டுன்னா கேட்டுக்கலாம். தேங்க்யூ. பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே கேட்கறது பார்த்துட்டு இருக்க கவனத்தை பார்த்தாலே ரொம்ப எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. எங்களால் முடிஞ்சதுக்கு எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுறாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்பெஷல் கிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு யாருமே இவ்வளோ டைம் எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி டீச்சர்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறப்போ எங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. எங்கள் சைல்டுக்கு ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்குதுங்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு தான் ஒரு சைல்டு, பட் மேக்ஸுக்கு 2000 கிட்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாரையுமே யோசிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறப்போ ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. டீச்சர்ஸும் ரொம்ப வில்லிங்காக இருக்காங்க. எப்படியாவது அந்த பசங்களை நான் வந்து ஏதாவது எனக்கு செய்யணும் வந்தவொடனே கேட்குறாங்க, எப்படி மேம் அவங்களை நான் இது பண்ணுறது. அந்த அப்சர்வேஷன் ஸ்கில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க, இப்படி பண்ணுறாங்க, இதுக்கப்புறம் இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் அவங்க கிட்ட வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அந்த அப்சர்வேஷன் பவர் அந்த மேம் நேம் எனக்கு தெரியல. ஹேட்ஸ் ஆஃப் மேம். நெக்ஸ்ட் நான் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட நார்மலாக பேசுகிறேன், எப்படி போகுதுன்னு தெரியல. ஹோம்ஒர்க் என் பசங்க வந்து ஹோம்ஒர்க்கே பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு டீச்சர்ஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது. ஹோம்ஒர்க் பண்ண மாட்டான், அதுக்கு நீங்க வீட்டில் என்ன பண்றீங்க? ஹோம்ஒர்க் நோட் எடுத்து வச்சுட்டு போடுனா எப்படி போடுவான்? எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க? அதுதான் நீங்க டைம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் சைல்ட் கிட்ட. முன்னாடி உள்ளதுக்கு நம்ம ஏன் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கோம். இந்த ப்ரீ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ்னு வருது, அப்போ வந்து அவங்களுக்கான எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. எல்லாமே அப்டேட் ஆகுறப்போ நம்மளும் அப்டேட் ஆகிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ அப்ப நம்ம விளையாண்டோம்னு சொன்னாங்க. பிளேவே மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் தான் மாண்டசரி. நீங்க பல்லாங்குழி விளையாண்டீங்களா? ஸோ கவுண்டிங் 1 2 3 4 5 பிளேவே மெத்தட். நீங்க படிக்கிறீங்கன்னு உங்க பசங்களுக்கு தெரிய போதா? இல்ல. அடுத்து என்ன? ஏதாவது கேம் சொல்லுங்க மேம். தாயம் போடுறாங்க. அதுலயும் உங்களுக்கு கியூரியாசிட்டி. ஓ நம்ம 5 போட்டா நெக்ஸ்ட் மலையில போய் தாண்டினா சேஃப் ஆயிடலாம், சேஃப் ஜோன். புரியுதுங்களா? அப்போ அதுல தப்பிக்கிறது, லாஜிக்கல் ரீசனிங், எத்தனை போட்டா வரலாம். அப்போ உங்களுக்கு ஆடு, சம்மு, கவுண்டிங், நம்பர்ஸ் எல்லாமே பேசிக்கா உங்களுக்கு அப்போ வீட்லயே கிடைச்சிருச்சு. இப்போ அந்த டைம் கிடைக்கலன்றப்போ நீங்க உங்களோட கோல்டன் பீரியடை நீங்க பசங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். எப்படி நடந்துச்சு கிளாஸ்ல, என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கிறப்போ தான் மிஸ் வந்து நம்பர் போட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கவுண்டிங்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. பேசிக்லேருந்து தான் டீச்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. கவுண்டிங் சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த நம்பர்ஸ்க்கு இத்தனை கவுண்ட் போடணும்னு சொல்லி சர்க்கிள் போடணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. முதல்ல நீங்க சர்க்கிள் போட்டாங்களா லைன் போட்டாங்களா அதுவே நமக்கு தெரியாது. ஆட் போடுனா எப்படி போடுவோம்? ஸோ டீச்சர்ஸ் டெய்லி என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கில் வரும். அதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்துட்டு அப்போல்லாம் யாரும் கொஸ்டின் பண்ண மாட்டீங்க. எக்ஸாம் டைமில் வந்து என் பையன் மட்டும் ஏன் ஆன்சர் போடல, அந்த பையன் போட்டுருக்காங்கன்னா அந்த ப்ராக்ரஷன் கரெக்டாக இருக்கு. டீச்சர்ஸ் கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு ஆன்சர் இப்போ ஒரு பையன் எந்திரிச்சு நிற்கிறதுக்கே உங்களுக்கு இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் சொல்கிறோம். க்ரால் பண்ணணும், தலை நிற்கணும், அப்புறம் க்ரால் பண்ணணும். 1 year எடுத்துக்கிட்டா. ஸோ ஆடை சொல்லி கொடுத்து நாங்கள் ஒரு 10 to 20 ஸ்டெப்ஸ் ஹோமே டைம் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்க ஒரு 10 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வரும். நீங்க அதை அப்சர்வ் பண்ண பேரண்ட்ஸ். மேம் அவங்க கவுண்டிங்ல சர்க்கிள் வரையும் போட்டுட்டாங்க மேம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லனா கண்டிப்பா இந்த டீச்சர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க பேரண்ட்ஸ் ஆகப்பட்டவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்க எந்த இடத்துல அவள் அதாகி நிற்கிறான். ஸோ அந்த அப்சர்வேஷன் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியம். டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. காலையிலேருந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறப்பதான் எந்த இடத்துல அவள் டிஸ்டர்ப் ஆகி நிற்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ரைட்டிங்கை பொறுத்தளவு ப்ரீ ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ்
ரைட்டிங் டிஃபிகல்ட்டிஸ் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா லைன்ல எழுத மாட்டான். இந்த கேம் சாரி கேம் நான் விட்டுட்டேன். பல்லாங்குழி பார்த்துட்டோம். வேற கேம் சொல்லுங்க. பரமபதம் எடுத்துக்கலாம். பரமபதம்ல என்ன பண்ணுவாங்க? சப்போஸ் நீங்க வந்து ரீச் ஆகல அப்படின்னா ஃபார்ம் இது பண்ணிச்சுன்னா கீழே வந்துடணும். ஸோ அதுல வந்து அக்செப்டன்ஸ் ஆகும். தோல்வி தோல்வி இருந்துச்சுன்னா திருப்பி நீங்க என்ன பண்ணணும்? ட்ரை பண்ணணும். அந்த ட்ரை பண்ற ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்பதான் நீங்க இந்த நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டேஜ் ஏறப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல மேபி தோத்துட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், அந்த எமோஷனல் பேலன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். அந்த பிளேவே மெத்தட் அப்போ நமக்கு எல்லாமே கிடைச்சிது, இப்போ கிடைக்கல. அதுதான் இப்போ நீங்க வந்து செல்போன் யூசேஜ், ஒன் வே கம்யூனிகேஷன், அதுல என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் பசங்க? சிம்பிளி சிட்டிங். ஒரு விஷயம் உள்ள போறப்பதான் உங்களுக்கு வந்து வெளியில வரும். ரிசப்டிவ் லாங்குவேஜ்ங்கிறத ஏற்கும் மொழி. நீங்க பேசுறத அவன் காது கொடுத்து கேட்டாதான் உங்களுக்கு அவன் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவான். காது கொடுத்து கேட்டாலும் என்ன சாப்பிட்டேன்னு கேட்டா சாப்பிட்டேன்னா அவன் வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும். அது அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? ஒன்லி சிம்பிளி இது மட்டும் கேட்ஜெட்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆன்சர்ஸே தெரியாது. இன்னும் சொல்ல போனா அவன் என்ன மாதிரியான கேம்ஸ் விளையாடுறாங்களோ அது தகுந்த மாதிரி அவங்களோட பிஹேவியர்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும். மேபி டச் பண்ணி ஹிட் பண்ணிட்டே இருக்க கேம்ஸ் பார்த்தா ஹிட்டிங் வரும். ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து அந்த கேட்ஜெட்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணுங்க. மேம் அந்த பிஹேவியர் எல்லாம் செஞ்சுட்டே நான் செல்லை மட்டும் அவங்க இதுக்கு கொடுக்கவே முடியல. அந்த எடுக்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன இன்புட் கொடுத்தீங்க? ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஒரு பிஹேவியர் மாடிஃபிகேஷனாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு ஒரு ஆன்டிசிடென்ட்டாக அந்த செல்ஃபோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. செல்ஃபோன் வேணுங்கிறதுக்காக அழுகிறான். அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயம் வேற ஏதாவது. கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க, இவனுக்கு இதை தாண்டி வேற ஒரு விஷயம் பிடிக்கும்னு. அதுல என்கேஜ் பண்ணுங்க. அந்த டைம்ல போயிட்டு நீ பண்ணாத செய்யாத அந்த ஸ்பீக்குங்கிறது அந்த ஒர்க்லெஸ். நீங்க பேசுறதுனால செய்யக்கூடாது, பண்ணக்கூடாது. மோஸ்ட்லி பசங்களை அடிக்கவே கூடாது. அடிச்சீங்க அப்படின்னா ஆன் த ஸ்பாட்ல ஒரு சொல்யூஷன். அது வந்து ரெகுலரா கிடையாது. ஆன் த ஸ்பாட்ல இன்னும் அவங்களோட அந்த பிஹேவியர் ஆனது இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பா பசங்களை அடிக்கிறத வச்சுக்க, அந்த பிஹேவியர் வேண்டாம். ஆமா, பசங்க கிட்ட லவுட் நாய்ஸும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஒரு விஷயம் செஞ்சா அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அப்புறம் இன்னொன்று, பசங்களை வந்து கம்பேர் பண்றது. இந்த பசங்களை வந்து அந்த பையன் அந்த கொஸ்டினை சொல்லிட்டேன். இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன். அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் டேஸ் உலகு. இப்ப நான் ஒன்று சொல்றேன், அதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. கும்பகோணத்தில் குரங்குகள் குதித்ததால் குழந்தைகள் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தனர். இதுல சில பேர் வந்து காதலே வாங்கல. அப்போ இதேதான் ஸ்கூல்ஸ்லயும் 40 சில்ட்ரன் இருப்பாங்க, 20 சில்ட்ரன் தான் கேட்பாங்க, 20 சில்ட்ரன் கேட்கல. மேபி நான் இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லாம இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான டாபிக்கா இருந்தா மட்டும்தான் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு லாங் டைம் மெமரி. இதை நீங்க ரிட்டர்ன் கொண்டு வந்துருப்பீங்க, ரீகால் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஒரு ப்ராசஸ்ங்கிறது இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை இன்னையோட விட்டுறக்கூடாது. இப்போ இந்த டேல வந்து நீங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க ஆட் அப்படிங்கிறது, வீட்டுல ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க. இன்னும் ஒரு 3 மாசம் எக்ஸாம் அன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணி ஆட பாரு அப்படின்னா வராது. ஸோ கால்குலேஷன் முக்கியம். ரைட்டிங், அந்த மேத்ஸ் பசங்களை பற்றி 3 விஷயம்: ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மெட்டிக். இது 3மே லைஃப்ல இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் சொல்லுவாங்க, அடிப்படையா தேவைப்படுற ஒரு விஷயம். இது வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, பேரண்ட்ஸும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். எல்லா விஷயத்துலையுமே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும். இப்போ எத்தனை பேர் வீட்டுல போர்ட் கேம்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? கேரம் போர்டு, செஸ் எத்தனை பேர் வச்சு யூஸ் பண்றீங்களாமா? சைல்டோட 3 மெம்பர்ஸ் கை தட்டுறாங்க. ஓகே, ஓவரால் 50% இல்ல. ஸோ உங்களுக்கு அதை அந்த செல்லை தாண்டின ஒரு மாற்று விஷயங்கள்ங்கிறது வீட்டுல இல்ல. ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்கிறப்ப பசங்க அதுல என்கேஜ் ஆகுறாங்க. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டிமுலஸ் கொடுத்தது நம்ம தான். பேரண்ட்ஸான நம்ம ஒரு போனோ ஏதோ ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதே நம்ம தான். ஸோ மோரோவர் யார்கிட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கு? நம்ம கிட்ட. நம்ம விஷயம் ஒன்று செய்யணும், நம்மளோட வேலை ஒன்று நடக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்க கொடுத்துட்டு பசங்களை அவன் வச்சிடல அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு அது கொண்டு வந்துடலாம். அதுக்கு ஆல்ரெடா வீட்டுல வந்து ஒரு விஷயத்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. விஷுவலா நீங்க வந்து ஒரு கேம், நீங்க எல்லாம் கான்செப்ட் கேம்லாம் வைக்கிறீங்கல்ல, மாம்பழம் மாதிரி போட்டு வியர் பண்ணிட்டு வரப்போ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். எல்லாமே வந்துட்டு ப்ராக்டிக்கலா செய்யறப்போ ஈஸியா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம டாஸ்க்கை வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். எப்படின்னா ஸ்டெப்பா போடணும். அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு நீங்க ஸ்பெஷலா கேர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்கலாம். மோஸ்டா வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ற டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னன்னா ஸ்பேஷியல் அவேர்னஸ் தெரியாது. இந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிங்கிறப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் செலோ டேப் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க.
லைன்ல ஒரு செலோ டேப்போ ஏதோ ஒன்று போடுறப்போ ஒரு ரோப்போ வைக்கிறப்போ அதுக்கு மேலே அவங்க எழுத மாட்டாங்க. புரியுதா? நோட்லேயே காப்பி பண்ண மாட்டாங்களா மேம்? பக்கத்துலேயே வச்சு உட்காந்து சொல்லி கொடுக்குறப்ப சொல்கிறேன், நோட்டில் ஒரு லைனில் காப்பி பண்ணாதப்போ அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து அடாப்டிவ் எய்ட்ஸாக மாற்றணும். அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நோட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒரு மேலே ஒரு லைனு கீழே ஒரு லைனு 2 லைன் வரும்ல ப்ளூவில், மார்ஜின் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிறப்ப இந்த பேப்பரையே இப்படி நடுவில் நம்ம வந்துட்டு பிரேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து சொல்லணும். ஓகேவா? புரியுதுங்களா? அதுதான் நம்ம வந்து நான் மோஸ்ட்டாக ஓவராலாக உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது. அவங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக சொல்லாமல் ஒரு 20 டாஸ்க்காக நீங்கள் பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேரண்ட்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் எப்படி அந்த வே ஆஃப் டீச்சிங்கை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கும் வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஓகேவா இருக்கும். அதை பார்க்காம எனக்கு வரல அப்படிங்கிறத யோசிக்க வேணாம், கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் கவிதா மேம் ஆக்குபேஷனல் தெரபிஸ்ட் பேசுறாங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு 44 வயசு ஆயிருக்கு இந்த மைக்கு பிடிக்கிறதுக்கு. எனக்கே இது ஒரு மைல்ஸ்டோன் அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. எனக்கே பேச சந்தோஷமா இருக்கு. என்னோட வாய்ஸ் எனக்கு கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என்னோட பேச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ புரிய போகுது, உங்களுக்கு என்ன தெரியும், என்கிட்ட என்ன நீங்க கத்துக்க போறீங்கன்னு தெரியல. ஆனா எனக்கு குழந்தைங்கன்றது ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ட்வின்ஸ், ஒரு குழந்தைய மேனேஜ் பண்றேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமோ அதை விட டபுள் சேலஞ்ச் எனக்கு, அதை விட பல மடங்கு சேலஞ்ச் டீச்சர்ஸுக்கு. நம்ம யோசிச்சே பார்க்க முடியாத சேலஞ்ச் நம்ம பிரின்சிபலுக்கு இருக்கும். அவங்க 2 குழந்தையுமே நல்லா செய்கிற குழந்தை, படிக்கிற குழந்தை, விளையாடுற குழந்தைய பார்க்குற மாதிரி தான் இதெல்லாம் வராத குழந்தையும் பார்க்குறாங்க. அதுக்காக தான் இந்த குழந்தை அளவுக்கு இதெல்லாம் செய்ய தெரியாத குழந்தைங்களையும் மேனேஜ் பண்ணி இதை செய்ய கொண்டு வர்றதுக்கு எங்கள்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாங்க. எங்ககிட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்ன தேவைனாலும் நாங்கள் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் எங்கள்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ பேசுறதை பற்றி மேம் வந்து பேசிட்டு போனாங்க, டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசினாங்க, நடக்கிறது, நிற்கிறது, ஓடுறது, அதை பற்றி பேசினாங்க. இதெல்லாம் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவுக்கு இந்த குழந்தைங்க சோஷியலாக ஒரு இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும்னோ, அழாமல் ஒரு இடத்துல உட்காந்து கவனிக்கிறது, அந்த இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணும், ஒரு புது இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் எங்கே நடந்துக்கிறோம், அங்கே அழக்கூடாது, வெயிட் பண்ணணும், இதெல்லாம் அவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்க, அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த டெவலப்மெண்ட் தான் சோஷியல் அண்ட் எமோஷ்னல் டெவலப்மெண்ட். இது எங்கே ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட்னா, குழந்தைங்க அழறாங்க இல்லையா, குழந்தைங்க அழுத உடனே நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், நார்மல் சில்ட்ரன், டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சில்ட்ரன் அப்படி கிடையாது. குழந்தைங்க அழுதா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்க பிறந்த குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் அழுதுகிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா. அவங்களுக்கு அழுகையை நிறுத்துறதுக்காக ஒன்று பசிக்குதுன்னு நினைச்சு நம்ம பால் கொடுப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது விளையாட்டு சாமான் எடுத்து இது பண்ணுவாங்க, பாட்டு பாடுவாங்க. இதெல்லாம் அந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க நார்மலா இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணாலும் அழுதுகிட்டே தான் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பேச தெரியல, அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல, அதுதான் எமோஷன். அதை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வெளிப்படுத்தணும். இப்போ 2 வயசு குழந்தை அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதது எல்லா பேரண்ட்டுக்கும் தெரியுமா. அம்மா பிடிக்குமா அப்பா பிடிக்குமான்னு நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா. ஒரு குழந்தைங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே கேட்பாங்க, அந்த அம்மா பிடிக்குதா அப்பா பிடிக்குதாங்கிறத அவங்க எப்போ டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னா சிரிக்கிறது மூலயமா டிசைட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது ஸ்மைல், அதுவே ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் தான். எல்லா குழந்தையும் சிரிக்குமா, எல்லாரையும் பார்த்தா சிரிக்குமா, சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா அதுவும் பிரச்சனை, சிரிக்கலனாலும் பிரச்சனை. இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இப்ப நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறாங்க இல்லையா குழந்தைங்க, ஜெயிக்கிறது தோக்குறது ரெண்டுமே இருக்கு. அந்த ஜெயிக்கிற குழந்தை சந்தோஷமா இருக்கும், தோக்குற குழந்தை அன்னைக்கு சோகமா இருக்கும், அழுவும். இது 2 இடத்தையுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல. இவ்வளவுதான். இப்ப சோஷியல் டெவலப்மெண்ட், எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கலாம். இதை எப்படி அவங்க மேனேஜ் பண்ணி இந்த சொசைட்டில வாழ்றதுக்கு எப்படி இருக்கணும் அதை கற்றுக் கொடுக்கறது தான் இது. அதை கத்துக்கிறதுக்கு தான் இந்த ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு தேவை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குழந்தை அழுதுன்னா அந்த குழந்தை அழட்டும், பசிக்கு. இப்போ இந்த 2 வயசு 4 வயசுல ஒரு குழந்தை அழுதுன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்க கொடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும்.
எப்போ தெரியும்? எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? நான் சொன்னேன் இல்லையா, குழந்தை சிரிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6 மாச குழந்தை அம்மாவை பார்த்து சிரிக்கும். யாரை பிடிக்குதுன்னு கேட்டா அதுக்கப்புறம் கை நீட்டி காட்டும் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு விஷயம், இப்போ அழுதுகிட்டே இருக்க குழந்தைய அம்மா கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தா நிறுத்திடும். அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அதே தான் இந்த டிஃப்ரெண்டாக இருக்க குழந்தை இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் அதே தான். அவங்க அழறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சென்சரி கம்மியாக இருக்குது. அந்த நீரை சரி பண்ணிட்டா அவங்க பேசுறது, நடக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இதுவும். அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காது தெரியுமான்னு கேட்டேன் நான். எவ்வளோ குழந்தைக்கு ஃபேவரட் ஹீரோ விஜய், அஜித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க? அது மாதிரி சொன்னா உங்களுக்கு எந்த படம் பிடிக்கும்னு கேட்பீங்களா? அப்படி நீங்க அந்த படம் பிடிக்கும் போது அந்த படத்துல அந்த ஹீரோவோட கேரக்டர் என்ன, அது எத்தனை பேர் யோசிச்சு பார்ப்போம்? விஜய்னோடனே ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தெரியும்? டான்ஸ் ஆடுறது, பாட்டு பாடுறது, ஃபைட் பண்ணுறது. இப்போ இந்த 2 வயசு குழந்தை யாரையாவது தள்ளி விட்டா எல்லா அப்பா அம்மாவும் ஒத்துப்போமா? ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? அப்ப அந்த கேரக்டர் தப்பு தானே. அப்ப அந்த படத்தை நீங்க பார்க்கும்போதோ, மொபைல்லையோ, வீடியோலையோ, டிவிலையோ பார்க்கும்போது அது நல்ல நல்ல விஷயம் இல்லை. ஒருத்தவங்களை அடிக்கிறதோ, சண்டை போடுறதோ, அதில் அந்த கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் காட்டுறாங்க இல்லையா, அது நல்லது இல்லைன்னு நீங்கள் எப்போ சொல்லுவீங்க? இந்த குழந்தை இன்னொரு குழந்தைய தள்ளும்போது சொல்லலாம், இல்லைன்னா அவங்க இந்த டிவியை பார்க்கும்போது சொல்லலாம். இதெல்லாம் சொல்லும்போது தான் அவங்க வளர்ந்தும் அந்த தப்பை பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே மொபைல் வாங்கி கொடுக்குறீங்களா? எல்லா சில்ட்ரனுக்கும் எல்லா குழந்தையும் மொபைல் வச்சிருக்கு இல்லையா? மேம் சொன்னாங்கல்ல, ஸ்பீச் கம்மியாகிறதே மொபைல் பார்க்கறதுனால, ஐசைட் ப்ராப்ளம் வர்றதும் அதில் தான். இப்போ விளையாடி அவங்க டயர்ட் ஆவாங்க இல்லையா? இப்போ கிரவுண்டில் விளையாடுறாங்க, ஒரு இடத்துல உட்காந்துருவாங்க. அப்படி உட்காந்தாதான் அவங்க எழுத ஆரம்பிப்பாங்க, அப்போ தான் டயர்டாக இருப்பாங்க. நாங்கள் அதை தான் ஆக்டிவிட்டியாக எங்கள் சென்டரில் கொடுக்குறோம். ஆக்டிவிட்டியாக கொடுத்து அவங்க டயர்ட் ஆகுறாங்க இல்லையா, அப்போ தான் இந்த ஸ்பீச்சுக்கு உட்கார வைக்கிறதோ, எழுதுறதோ, இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்லாம் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இந்த நல்லது கெட்டது பிடிச்சது இந்த விஷயத்துக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கிடைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு அதை அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரீடம் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தாதான் ஒரு இடத்துல அவங்க இப்படி நடந்துக்கலாமா, நடந்துக்க வேணாமா அப்படிங்கிறத புரிய வைக்க முடியும். அதுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஒன்றா குரூப்பாக உட்காந்து சாப்பிடும்போதோ, இல்லை மற்ற பசங்களோட விளையாடுறாங்க இல்லையா, அப்போ மட்டும்தான் அவங்களால அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ சண்டை போட்டுட்டு வந்துட்டா நம்ம குழந்தைய நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி பேசக்கூடாது. சுச்சுவேஷன் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். அவங்கள்ட்ட ஃபஸ்ட்டு என்ன சண்டை நடந்தது எல்லாம் கேட்போம் இல்லைங்களா? அப்படிலாம் செய்யும்போது மட்டும்தான் அவங்க பெருசாயும் சண்டை போடாமல் இருப்பாங்க. அதை தான் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு சொல்லுவோம். ஒருத்தவங்களோட திங்ஸை ஷேர் பண்ணுறது, சண்டை போடாமல் இருக்கிறது. ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அந்த கேமில் ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம். அதெல்லாம் கற்றுக்கணுன்னா ஒரு குரூப்பாக ஒரு விளையாடும் போது தான் அதை செய்ய முடியும். உங்களுக்கு குரூப்பாக விளையாட கூட்டிகிட்டு போய் பசங்களெல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா ஏதாவது கேம்ஸ் சேர்த்து விட்டால் கூட ஓகே. அந்த குரூப்புக்குள்ளே அந்த குழந்தைங்க எவ்வளோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருக்காங்களோ அதுபடி தான் அவங்க ஸ்கூல்லையும் இருப்பாங்க. அதில் விளையாட்டு ரொம்ப முக்கியம். அந்த விளையாட்டில் ஜெயிக்கிறது, தோக்கிறது, அடுத்தவங்களோட சண்டை போடக்கூடாது, ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், இப்படி இருக்க விஷயம்தான் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. ஒரு ஜெயிக்கிறதையும் தோக்குறதையும் நல்லபடியாக எடுத்துக்கிட்டு அதுபடி இப்போது இந்த வாட்டி தோத்துட்டா அடுத்த வாட்டி ஜெயிக்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு அது புரியுது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒன்றையும் புரிய வச்சாதான் பின்னாடி அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களோட சண்டை போடும்போதோ அதை அடிக்காமல் இருக்கிறது. ஒரு சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுன்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எமோஷ்னல்ங்கிறது சிரிக்கிறதுக்கும் அழுகைக்குமான வித்தியாசம் தான். இதை நார்மலாக இருக்க சில்ட்ரன் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களும் எவ்வளோ புரிஞ்சு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத மேட்ச் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணுறது தான். அழகிறது ஒரு டெவலப்மெண்ட். ரொம்ப போர் அடிக்கிறேனா, சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுகிறேனா?
கேட்கணுமா? இந்த மாதிரி இடத்துல ஓடிட்டு இருக்க சில்ட்ரன் ஏன் ஓடுறாங்க, அவங்க உட்கார்றதுக்கு என்ன பண்ணும், எந்த வயசுல உட்காருவாங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப பெரிய பசங்க எங்கேயுமே ஓடல, நல்லா தான் உட்காந்துருக்காங்க. சின்ன பசங்க ஓடிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த ஏஜ்ல இருக்காங்க. இந்த பெரிய ஏஜ்லயும் உட்காராம ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? அது இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அது கரெக்டானது கிடையாது. அவங்க தான் அந்த டிஃப்ரெண்டா லேகா இருக்க சில்ட்ரன்ஸ். அவங்கள இதுக்கு ட்ரெயின் பண்றது தான் எங்களோட வேலை. உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க. இல்ல தனியா கேக்குறீங்களா? ஸோ முடிஞ்சு. இப்போ நமக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா, ஸ்கூல்ல ஏதாவது சந்தேகம், பேரண்ட்டுக்கு ஏதாவது சந்தேகம், பொதுவான சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேட்கலாம். ரெண்டாவது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சது என்னன்னா, இப்போ யங் பேரண்ட்ஸும் சரி யங் டீச்சர்ஸும் சரி நம்ம ரெண்டு விஷயத்த மிஸ் பண்ணிடும். அதுதான் நம்ம குழந்தைங்களோட நமக்கு ஒரு கனெக்ஷனை கொடுக்கும் அப்படின்னு எனக்கு எப்பயுமே நம்பிக்கை உண்டு. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்மைல். நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பேரண்டிங், ஸ்ட்ரிக்ட் டீச்சர்ஸ், அது ரெண்டுலேயும் ரொம்ப கவனம் செலுத்திட்டு ஸ்மைல் பண்ணவே மறந்து போயிட்டோம். குழந்தைங்களை பார்த்து சிரிச்சாதான் அது நம்மகிட்ட ஒட்டும் வரும். ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது நம்ம குழந்தைங்கள்ட்ட ஸ்மைல் பண்ணணும். ரெண்டாவது பிசிக்கல் டச் இருக்கணும். அப்போ பேரண்டாக இருக்கவங்க அந்த பிசிக்கல் டச்சை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, ஹக் பண்ணுறோம். ஹக் பண்ணி நம்ம இப்போ எத்தனை பிள்ளைங்க நம்ம குழந்தைங்களை வந்து ஹக் பண்ணியிருக்கோம் நம்மன்னு தெரியல. ஹக் பண்ணணும். குழந்தைங்களை நம்ம அணைச்சிட்டு பேசணும். ஒன்று சொல்லி கொடுக்குறப்ப அணைச்சிட்டு சொல்லணும், கண்ணை பார்த்து சொல்லணும். இதெல்லாம் சொன்னாதான் ஒரு குழந்தைக்கு அஸ் அ பேரண்ட் நமக்குள்ள கனெக்ஷன் உண்டாகும். அப்போ டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணலாம், தோலை தட்டி கொடுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் ஹக்கிங் டீச்சர் செய்கிறது அவ்வளோ நல்ல விஷயம் இல்லை. அது நம்ம மேலே ஒரு மிஸ்பிஹேவியராக இப்போ சொல்கிறாங்க. அதனால அதை செய்யாமல் we can ஷேக் ஹேண்ட் பண்ணலாம், இல்லை தோலை தட்டிக்கலாம் குட் பாய்ங்கிறப்ப. அதெல்லாம் செய்ய மாட்டேன், குட் பாய் நல்லா சொல்லிட்டார், முடிஞ்சு அடுத்ததுக்கு போயிடும் இல்லையா? அப்போ அங்கே ஷேக் ஹேண்டும் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபிசிக்கல் டச் இருந்தால் அவன் அவன் மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். இப்போ சார்ட்ட ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி நான் கேட்டுருவா. எனக்கு என்னன்னா, இப்போ நம்ம சுத்தமாக ஒரு சோஷியல் மீடியா அந்த அவேர்னஸே இல்லாமல் இருந்தா, சில நேரம் ஒரு யூடியூப்ல வந்து நிறைய படங்கள் இருக்கு, ரெக்கமெண்டே பண்ணுறாங்க, இந்த படங்களை சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ஸ்பீச் வரும், லாங்குவேஜ் வரும், நல்ல சோஷியல் ஹேபிட்ஸ் வரும். இந்த குறிப்பிட்ட படத்தை வந்து ஒரு 5 யூடியூப் சேனல்ஸ் சில பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த யூடியூப் சேனல்ஸை பார்க்க வைங்க பிள்ளைங்களை. அப்போ வந்து சோஷியல் ஹேபிட்ஸ் ஈஸியாக பரவிடும். ஏன்னா அதில் சோஷியல் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது, பேசுகிற மாதிரி இருக்குது, அது தலைமை பண்புலாம் அந்த ஹெட் குவாலிட்டிஸ்லாம் வருது. அதனால் அந்த யூடியூப் சேனல்ஸை காமிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் சில ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, அந்த ஆப்பில் சில ஃபோன்லேயே சில விளையாட்டு இருக்குது, அந்த விளையாட்டை விளையாட சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி விளையாடுறப்ப சில ஹேபிட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு வரும், சில அந்த கோஆர்டினேஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கப்ப அது மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கலாமா வித் பேரண்ட்ஸோ டீச்சர்ஸோ கூட இருந்து, முக்கால்வாசி பேரண்ட்ஸு கூட இருந்து அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டே அந்த மாதிரி சேனல்ஸ், ஒரு யூடியூப் சேனல் பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேரண்ட்ஸோட பேசிக்கிட்டே அதை செய்யலாமா? பேரண்ட்ஸ் பேசிக்கிட்டே இதுப்பான்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே செய்யலாமா? ஏன்னா அப்போ ஒக்காபெரி நல்லா வருது, நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் நிறைய பார்க்குறதுனால சில இதுலேருந்து லாங்குவேஜ் நல்லா இல்லை, சில அவங்களே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் வரும், ப்ரொனன்சியேஷன் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ அதை வித் பேரண்டோட பார்க்கலாமா? நம்ம எல்லாருமே கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணியிருப்போம், நமக்கு எல்லாமே கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ண தெரியும். இப்போ மேடம் கேட்குற விஷயம் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா, மேக்ஸே சொல்லி தராம டைரக்டா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண சொல்லி தரலாமா? அந்த மாதிரி தான். அது எப்படி நமக்கு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், அதே மாதிரி செய்யலாம் மேடம். எப்போ செய்யலாம்னா, ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து டாஸ்கை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு, அதை நான் சொல்றேன், இப்போ அதை பற்றி சொல்றேன். அது மாதிரி அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறது நமக்கு பேசிக் தெரியணும். நம்ம வசதிக்காக கால்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணணும். தலைமை பண்புங்கிறது
பிளே தான். இந்த ஒரு குழந்தை எல்லா விஷயத்தையும் கத்துக்கிறது வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சரல் பிளே. இப்ப நம்ம உங்களுக்கு தெரியல, எங்க காலத்துல நாங்க விளையாண்ட விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, களிமண்ணுல பொருள் செஞ்சு, நொனாக்காய் தெரியுமா உங்களுக்கு? நொனாக்காய் எடுத்துட்டு வந்து அதுல குச்சி வச்சு அது அன்ஸ்ட்ரக்சரல் பிளே. போறோம், ஒரு மரத்துல இருந்து நொனாக்காய் பறிக்கிறோம், அதை வச்சு இதுதான் செய்ய போறோம்னு இல்லை, அது எதுவா வருதோ அதை வச்சு விளையாண்டோம். அப்ப கிரியேட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லான ஒரு திங்கிங் வரும், நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்கும், இன்னைக்கு ஒன்று செஞ்சுட்டு ஒரு பெரிய திருப்தி கிடைக்கும். இதெல்லாம் தான் ஒரு தலைமை பண்பை கொண்டு வரும். இப்போ யூடியூப் சேனல்ல வந்து ஒன் வே அவங்க சொல்லுவாங்க, இவங்க கேட்பாங்க. அவங்க சொல்றதை கேட்கறதுக்கு இவங்களுக்கு எந்த எஃபர்ட்டுமே தேவையில்லை. கண்ணு பார்த்தா போதும், காது கேட்டா போதும். ஆனா ஒரு நொனாக்காய் வச்சோ இல்ல ஒரு களிமண் வச்சு ஒரு மாட்டு வண்டி செய்யறதுக்கோ நிறைய ஸ்கில் வேணும். அதை கட்டமா செய்ய தெரியணும். இன்னும் சில பேர் அதை அடுப்புக்குள்ள போட்டு நல்லா வாட்டி அதுக்கப்புறம் எடுத்து அதுக்குள்ள குச்சி சொருகி அதை ஓட்டி பழகுவாங்க. இதுக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் போடணும். இதுல கிடைக்கிற தலைமை பண்பு, அதுல கிடைக்கிற அந்த ஒரு சந்தோஷம், இதுதான் ஒருத்தவங்க லீடரா மாற்றும். இது இல்லாம அவங்க சொல்ற மாதிரி யூடியூப் சேனலை பார்க்கலாமா அப்படின்னா, ஒரு 10th போற பையன் கொஞ்சம் மனசளவுல சோர்வா இருக்கான், அப்ப பார்த்தா அவன் பூஸ்டப் ஆவான். ஒரு 12th போற பையன் எக்ஸாம் ஃபியர்ல இருக்கான், அப்ப ஒரு ஷார்ட் டைமா ஒரு சக்சஸ்க்காக வேண்டி அதை யூஸ் பண்ணலாம். பேசிக்கை நம்ம கொண்டு வரணும். பேசிக் வந்து பிளே மூலமா மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஒரு விளையாட்டு, அதுவுமே நம்ம ஒரு டாய்ஸ் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு அந்த டாய்ஸை விளையாட வச்சு அந்த மாதிரி இந்த டைம்குள்ள விளையாடணும், இவங்க கூட விளையாடணும், இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரலா கொடுக்குற பிளே ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கு சமம். அவனை தெருல விடணும். இந்த குழந்தைங்க பின்னாடி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க பிளான் பண்ணிலாம் வரல. இந்த வந்த குரூப்பும் பிளான்டு குரூப் கிடையாது. யார் யாரோ வந்தாங்க, ஒன்னா சேர்ந்தாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க. இதுக்கு ஏதாவது பர்பஸ் இருக்கான்னா இல்ல, குதிக்கிறாங்க, கொஞ்ச நேரம் உடனே மாத்திப்பாங்க. ஒரு டைரக்ஷன் கிடையாது, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. இது நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வரும். இவங்களே ஒரு கேமை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, இவங்களே அதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் வைப்பாங்க, இவங்களுக்கே அதுல ஒரு வெற்றியாளர் நிர்ணயிப்பாங்க, தோல்வியாளர் நிர்ணயிப்பாங்க. இந்த மாதிரி கிடைக்கிற சக்சஸ் தான் அவங்கள கிரியேட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும், அவங்க சொல்ற மாதிரி பேச்சு திறனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். கேம்ஸ், அன்ஸ்ட்ரக்சரல் கேம்ஸ், பியர் குரூப், அந்த ஏஜ் குரூப்ல விளையாட வைக்கிறது. நிறைய குழந்தைங்க விளையாடுவாங்க, ஒன்று சின்ன குழந்தையோட விளையாடுவாங்க. ஏன்னா இந்த குழந்தையோட ஸ்பீடு அந்த குழந்தைக்கு தான் ஒத்து வரும். பெரிய குழந்தைங்களோட விளையாடுற அளவுக்கு ஸ்பீடு இருக்காது, டேலண்ட் இருக்காது. இல்லைன்னா பெரிய குழந்தைங்களோட விளையாடுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த ஏஜ் குரூப்ல விளையாட வைக்கிறது தான் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து நீங்க மோட்டிவேஷன் பண்ணாலும் சரி. வேற என்ன மேடம் சொன்னீங்க? லாங்குவேஜ் கொண்டு வருது எல்லாமே. செல்போன் பார்க்கறது வந்து ஒன்வேன்றதுனால அதுல வந்து அவங்க லாங்குவேஜ் எதுவுமே தேவையில்லை. அவங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு டைரக்டா போயிடலாம். எந்த ஃபோல்டர்ல எந்த பாட்டு இருக்கோ அதை போய் ஈஸியா ரீச் பண்ணிடலாம். ஆனா ஒரு தண்ணி வேணும்னு கேட்கணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி தான் அம்மாட்ட கேட்கணும். அம்மா இல்லைன்னா இவங்க தண்ணி வேணும்னு கேட்கறது அவங்களுக்கு புரியாது. வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லி புரிய வச்சு அவங்க அதை வச்சுதான் அந்த தண்ணியே கிடைக்கும். இதுமாரி டூவே கிடையாது. செல்போனோ டிவியோ ரெண்டு வேலை கிடைக்கிறது இல்லை. நம்ம எஃபோர்ட் போட்டால் தான் ரிசல்ட் வரும் நம்ம நேரா பேசுறப்ப. ஆனா செல்போன் டிவில அப்படி இல்லை, அது பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கும். நீங்க பார்த்தாலும் சரி பார்க்காட்டும் சரி அது வந்துட்டே தான் இருக்கும். இது இல்லாம ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட் வந்து ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு 4 ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பாடியில இருக்கு. இந்த ஹார்மோன்ஸ் வெவ்வேறு வேலைகள் செய்யறது மூலமா நமக்கு கிடைக்கும். இதுதான் ஒரு குழந்தையோட டெவலப்மெண்டோ இல்லை பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி ஹக் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. இந்த ஆக்சிடோசின்ங்கிற ஹார்மோன் ஹக் பண்றது, ஒரு கையை பிடிச்சி ஒரு ஆறுதலா இருக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுக்குறப்ப அந்த ஆக்சிடோசின் செக்ரேட் ஆகும் நம்ம பாடியில, நேச்சுரலாவே செக்ரேட் ஆகும். என்டார்பின் ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு. இந்த ஹார்மோன் எக்ஸசைஸ் பண்றதுனால, விளையாடுறதுனால, சக்சஸ் வர்றதுனால, இதனாலதான் நம்ம பாடியில செக்ரேட் ஆகும். குறிப்பா இந்த என்டார்பினுக்கு மாற்றே கிடையாது. மற்ற ஹார்மோன் கூட சப்ளிமெண்ட்ரி எடுத்து அந்த ஹார்மோனை நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில உடம்புல சொர்க்க வைக்கலாம். என்டார்பின்ங்கிறது எக்ஸசைஸ் பண்ணா மட்டும்
ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் கிடைக்கிற வெற்றி, இதன் மூலமாக கிடைக்கிற ஹார்மோன், அதுக்கு மாற்றுங்கிறதே இல்லை. டோபமைன் ஒரு கோலை செட் பண்ணி அதில் ஜெயிக்கிறது மூலமாக கிடைக்கிறது தான் அந்த டோபமைன். ஒரு டாஸ்கை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு 2 பேஜ் நான் எழுதிட்டு படுப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த 2 பேஜ் எழுதி முடிச்சிட்டோம்னா அதில் கிடைக்கிற திருப்தியில் கிடைக்கிறது இந்த டோபமைன். செரோடோனின் வெளியில சன்லைட்ல மெடிடேட் பண்றப்ப, நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட்றப்ப, இந்த மாதிரி இந்த 4 ஹாப்பி ஹார்மோன் ஒருத்தவங்களுக்கு செக்ரீட் ஆச்சுன்னா அவங்களோட லேர்னிங் ஹேபிட்டும், லேர்னிங் ஸ்கில்ஸும், மெமரியும் நிறைய இருக்கும். ஒரு குழந்தை நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும், நிறைய விஷயங்களை ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும், ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும், ஏதோ ஒரு விரும்புறீங்கன்னா இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகணும் நிறைய நேரம் உடம்புல. அது எப்பன்னா மியூசிக் கேட்குறப்ப, அந்த குழந்தைய கட்டி அணைச்சி அதுக்கு ஒரு ஆறுதலாக நான் இருக்கேன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு ஆறுதல் கொடுக்குறப்ப, ஒரு டாஸ்கை ஃபினிஷ் பண்ணுறப்ப, மெடிடேஷன், ஏதோ எந்த மதமாக இருந்தாலும் கோயிலுக்கு போய் அதில் கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம், ஏதோ ஒரு மேலே நம்பிக்கையை வைக்கிறது மூலமாக கிடைக்கிற சந்தோஷம், இதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப நேரம் கிடைக்கிறப்ப அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும். இந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகிற குழந்தை தான் படிப்புலையும் நிறைய இருக்கும், ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எல்லாமே தானாக டெவலப் ஆகும். இதுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்னு நம்ம பாடியில் இருக்கு. ஒரு அதட்டி ரொம்ப ரூடாக நடந்துட்டு அந்த மாதிரி செய்யறப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட பாடியில் கார்டிகால்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அது ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன். ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆச்சு அப்படின்னா நாய் நம்மளை தொடர்ந்துனா என்ன செய்வோமோ அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பாடி கொடுக்கும். அந்த இடத்துல இருந்து எப்படி தப்பிச்சு ஓடுவோம் அதை மட்டும்தான் நம்ம பாடி பார்க்குமே தவிர, அந்த நேரத்தில் நாய் துரத்திட்டு இருக்கப்போ போய் நான் மேக்ஸ் சொல்லித்தரேன் கேளுன்னு சொன்னா எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஒரு குழந்தைய அடிச்சோ மிரட்டியோ உட்கார வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க அல்ஜிப்ரா சொல்லித்தரது. அதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குமோ அதுதான் அந்த குழந்தை ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதட்டியோ இல்லை அடிச்சோ ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து எந்த விஷயத்தையும் நீங்க அச்சீவ் பண்ண முடியாது. ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் நிறைய செக்ரீட் பண்ண வைங்க, நிச்சயமா உங்க குழந்தையோட மெமரியோ லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும். சார் யூகேஜில ஒரு பொண்ணு இருக்கிறேன், அவ சிரிக்கவே மாட்டா சார். சிரிக்க மாட்டான்னா முகமே ரூடா தான் வச்சிருப்பா. அவ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுவா, டீச்சர்ஸோட பேச மாட்டா. அந்த டீச்சர்ஸோட பேசும்போது அப்ப கூட முகம் ரூடா தான் இருக்கும். நம்ம ஏதாவது சொல்லிட்டோம்னா அப்படி செவுத்து ஒட்டி நின்னாலும் அப்படியே யூரின் போயிடுவா. அதை சொல்லவும் மாட்டா. ஒரு சில டைம்ல டீச்சர்ஸோட சாரி எல்லாம் பட்டு நாங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்கள ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வர சொன்னோம், அப்படிலாம் இருக்கும். இந்த இயர் ஃபுல்லும் சார் நாங்க எவ்வளோ அவள்கிட்ட சொல்லி பார்த்துட்டோம், ஆனா அவ சிரிச்சு நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா பசங்களோட பேசும்போது சிரிப்பா, டீச்சர்ஸோட அப்படி ஒரு ரூடா அப்படி பார்க்க மாட்டாங்க சார். அதே மாதிரிதான் பார்ப்போம். ஒரு எப்படி அதை சொல்றது எனக்கு தெரியல, அப்படியே கோமாவே ஒருத்தவங்களை பார்ப்பாங்களே, ஒரு பெரியவங்களும் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்கல்ல சார், அதே மாதிரியே பார்ப்போம். எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி இப்படி ஒரு தன்மை வரும் அப்படின்னு நம்ம எவ்வளோ சிரிச்சு பேசினாலும் சார், இந்த இயர் ஃபுல்லா அந்த பொண்ணு சிரிச்சு நான் பார்த்ததே இல்லை சார். ஆனா குழந்தைங்களோட சிரிக்கிறான். அது என்ன காரணம் சார்? ஆனா அது எனக்கு மனசுக்குள்ள உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஆக்சுவலாக அது எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ணாதான் மேடம் அது சொல்ல முடியும். ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னவா இருக்குன்னா டொமஸ்டிக் வைலன்ஸ் இருக்கும். அவங்களோட வீட்டில் டொமஸ்டிக் வைலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள். இல்லை வீட்டில் சிரிக்கிறத பற்றி சொல்லலை. வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு டொமஸ்டிக் வைலன்ஸ் அடிக்கிறது இல்லை, அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ள டொமஸ்டிக் வைலன்ஸ் இருக்கலாம். அதனால பெரியவங்களுக்கு அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம். இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டெப்பு, நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு சொல்கிறது. மற்றபடி குழந்தைய பார்த்தா தான் தெரியும்.
இல்லை அவங்களுக்கு மிரட்டுறது, அவங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரூடாவோ வயலண்டாவோ இருக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் சார், நிறைய பேர் என்னன்னா இப்போ ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே எங்கேயோ ஒரு இடிச்சு விழுந்துருச்சு, உடனே என்ன செய்யறாங்க நிறைய பேர் அந்த இடத்த அடிக்கிறது, அடிச்சுட்டு 2 அடி போட்டு அம்மா அடிச்சுட்டேன் கவலைப்படாத அப்படிங்கிற மாதிரி அதை தேத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம், அது கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்த 2 அடி அடிக்கிறோம், இல்லை அது எங்கேயும் இடிச்சுக்கிட்டோம் அந்த சேரை 2 அடி அடிக்கிறோம், அடிச்சோட்டையும் அம்மா தான் அடிச்சுட்டே சரியா போச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். இது கரெக்ட் வேயா? ஆக்சுவலா வந்து அந்த குழந்தைக்கு புரியாத வரைக்கும் இது கரெக்ட் வே, இது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, அது ஒரு கேமா இருக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரப்ப அந்த குழந்தைக்கு அதை ரியல் ஃபேக்டை நம்ம சொல்லிடணும். புரியாதப்ப நம்ம ரைட் இது ஓகே, அது ஒரு கேம் மாதிரியோ அந்த டயத்தில் அந்த குழந்தைய சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஒன்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு புரிதல் வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினரியான விஷயங்களை வந்து அந்த குழந்தைக்கு திணிக்காம இதான் ரியல் ஃபேக்ட், இது ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் நம்ம கீழே விழுந்தா அடிப்படும், இதில் வந்து உன் சைடில் தப்பு இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறது பெட்டர். ஒரு 4 to 5 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, பரவாயில்ல. ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும், ரொம்ப நேரமாக ரொம்ப பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு. நீங்கள்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நம்மளாம் ஒழுங்காகவே பிள்ளைங்களை வளர்க்கலையோனே தோணுது இவ்வளோ நாளாக. அப்படிதானே பேசணுமா? இப்போதான் நானே வைப்பாங்க. ஆமாம், மற்றபடி குழந்தை வளர்றப்ப தலை நின்னது நடந்தது எல்லாமே கரெக்டான டைமில் இருந்துச்சு. முகத்தை பார்த்து சிரிச்சது அந்த இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த குழந்தைக்கு ஃபுல் அண்ட் ட்ரெஸ் போட மாட்டாங்க, தண்ணியில் தான் விளையாடுவாங்க, மணலில் நடக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி தான். சரி, போகிறப்ப ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணுங்க, செக் பண்ணிட்டு சொல்லுவாங்க. வேறு சில உடல் உறுப்புகள் அந்த டங் டைன்னு சொன்னாங்கல்ல, நாக்கு ஒட்டி இருக்கிறது, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் இருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து 2 லாங்குவேஜா வீட்டில், ஒரு லாங்குவேஜா, ஒரு சிங்கிள் லாங்குவேஜ் தான், இங்கிலீஷில் இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை. சரி, ஸ்பீச் தெரபி கன்சல்ட் பண்ணுங்க. பர்பஸாக பேசுகிறாங்களா? இப்போ தண்ணி தான் தண்ணின்னு சொல்கிறாங்களா? ஓகே. வேற ஏதாவது அந்த குழந்தைக்கு வேற டிஃப்ரெண்டான கேரக்டர்ஸ் பாக்குறீங்களா? குதிச்சுட்டே இருக்கிறது, ஓடிட்டே இருக்கிறது, ஹைட்ல அதான் அந்த குழந்தைய பொறுத்த அளவுக்கு துரு குழந்தையா இருந்தாலும் பேச்சு கம்மியா வரும். அவங்களுக்கு ஸ்பீச் கம்மின்னு அர்த்தம் இல்லை, என்ன பேசுறது, எந்த இடத்துல என்ன வார்த்தை போடுறதுன்றது கத்துக்காம இருப்பாங்க. அவங்க ஸ்டோர்ல இல்லாம இருக்கும், அது ரிப்பீட் பண்ணி தெரப்பி சரி பண்ணும். ஹலோ சார், ஸ்டார்டிங்கில் மேம் சொன்னாங்கல்ல, நான் பிள்ளைய ஸ்கூல் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப அலைஞ்சேன். எல்லாமே செய்யறாங்க சார், ஆனால் அந்த ஸ்பீச் மட்டும் ஒரு வாரத்தை 2 வாரத்தை இது மட்டும் சொல்கிறேன், அடுத்த செகண்ட் அது மறந்துடும். இதான் இப்போ இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன் பற்றி பேசணும், சென்சரி இன்டகிரேஷன் பற்றி பேசணும், அப்புறம் சோஷியல் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் பற்றி பேசணும். மேடம் ஸ்பீச் தெரப்பி பற்றி பேசினாங்க. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் இல்லை சொசைட்டியில் எல்லாருமே நார்மல் அப்நார்மல் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அந்த நார்மல்லேருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்க தான் அப்நார்மல் குழந்தைங்க. அந்த அப்நார்மல் குழந்தைங்களோட வெளிப்பாடு வந்து ஸ்பீச் தான். எப்படி உடம்புக்குள்ள ஒரு கிருமி உள்ள போச்சுன்னா அது ஃபீவரா வெளில வருதோ, நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் ஃபீவர் அதிகமா இருக்கு, உடம்புல ஹீட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு தான் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போவோம்.
ஆனால் இதில் ரியல் ஃபேக்ட் என்னன்னா, எங்கேயோ கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிருக்கோம், உடம்புக்குள்ள ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும், அதோட வெளிப்பாடாக ஹீட் வரும். அது மாதிரி அவங்க பாடிக்குள்ள நடக்கிற மற்ற விஷயங்களோட வெளிப்பாடு ஸ்பீச்சில் தான் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். பேரண்ட்ஸ் சைட்ல இருந்து எங்களுக்கும் கிடைக்கிற முதல் ரெஸ்பான்ஸ் மற்றதெல்லாம் செய்கிற ஸ்பீச் வரல. ஸ்பீச் வரல அப்படின்னா ஒண்ணுமே சவுண்டே வரலன்னா அது வேற வெரைட்டி. சவுண்டுலாம் வருது, ஒரு வார்த்தையில பேசுறான், 2 வார்த்தையில பேசுறான், இல்லைன்னா நீ இங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா நீ இங்க வா அப்படின்னு என்கிட்டயே கேட்கறான், இல்ல உன் பேர் என்னன்னு கேட்டா உன் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கறான். அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் கூட கேட்டாங்க, அது மாதிரி ஒரு பையன் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் யாரு? இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பரை அப்படியே ஆன்சர் பேப்பரா எழுதுறவங்க. அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாது, அவங்களுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு தெரியல. ஆனா அவங்க இப்ப ஷார்ட் டைம் ஆடிட்டரி மெமரி அவங்களுக்கு இருக்கு. இப்ப நீங்க கேட்ட விஷயம் அவங்களுக்கு மெமரியில வந்து இருக்கு. அதனால உன் பேர் என்ன, உன் பேர் என்ன, அவன் பேர் வந்து ஏதோ நீங்க ஒன்று வச்சிருக்கீங்க, இப்ப கௌஷிக்னு வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த கௌஷிக்ங்கிறது அவர் ஸ்டோர்ல இல்ல, அந்த இடத்துல கௌஷிக்ன்றத சொல்லணுங்கிற விஷயமும் அவருக்கு புரியல. இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் பாடிக்குள்ள சில பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருக்கு. இதுதான் அந்த டாக் துரத்துறத வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன். அது மாதிரி அவர் வேற சில விஷயங்கள் நோக்கி ஓடிட்டு இருக்காரு. இப்போ உங்களுக்கு அவர் இங்க உள்ள வந்ததாவோ அவர் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணதாதான் தெரியும். ஆனா அவரை பொறுத்த அளவுக்கு இங்க இந்த இடத்துல இருக்கணும்னா இதெல்லாம் செஞ்சாகணும். இப்படி உருண்டு புரண்டு 2 தடவை தலையை கீழே கொண்டு வந்து மேலே கொண்டு வந்து செஞ்சாதான் இந்த இடத்துல அவரால் அவரை நிலைநிறுத்திக்க முடியும். அவர் தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிறதுக்காக செய்யற விஷயங்கள் தான். இப்ப நாய் துரத்திட்டு இருக்கிறப்ப போய் நீங்க அல்ஜிப்ரா சொல்லி தரப்ப மாதிரி தான் அவருக்கு கௌஷிக் பேர் நீங்க சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க. அவருக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கௌஷிக் சொல்லி கொடுத்தாதான் அது அவருக்கு புரியும். எந்த இடத்துல கௌஷிக் சொல்லணுங்கிறதும் ரிப்பீட் பண்ணாதான் அது அவங்களுக்கு புரியும். ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு 1.5 வயசு வரைக்கும் பேசினாங்க. அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு பெரிய அம்மா போட்டு ரொம்ப குழந்தை பொழைக்கவே முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு. அதனால டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் காட்டினேன். உள்ளுக்கு அவனுக்கு எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, அதனால அவனை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம், ஒரு 6 மாதம் ஃப்ரீயாக விடுங்க. சாப்பிட்றதுக்கே 6 மாதம் ஆச்சு. அதுவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பூனால ஜூஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க, அவன் பேசினேன்னு நீ வந்து கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம், அவன் போக்குக்கை விடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதில் நான் விட்டது தான் இப்போ அதான் அந்த கற்றுக்கிற கால நேரத்தில் அது கற்றுக் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை. பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு 10 to 20% குழந்தைங்க வருவாங்க, தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாமல், குழந்தை பிறந்தோன்னா 30-40 நாள் வந்து ஐசியூலே இருந்து தாய்கிட்டே கொண்டு வர முடியாமலாம் இருப்பாங்க. அந்த குழந்தைங்க இயற்கையாக இந்த மாதிரி சென்சரி இன்டெகிரேஷனில் பிரச்சனையோடு வருவாங்க. அதை ஒரு 9 வயசுக்குள்ளே நம்ம தான் தெரப்பி கொடுத்தோ எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்ணி சரி பண்ணி ஆகணும். நான் ஹாஸ்பிட்டல் காட்டினேன், அது குழந்தை டாக்டர்கிட்ட காட்டினா அவங்க வந்து ஆட்டிசம் இருக்குன்னு சொல்லி எழுதி கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் வேற டாக்டர்கிட்ட காட்டினா ஆட்டிசம் இல்லைம்மா, அவனுக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைட்டாக இருக்கு, ஆனால் பேசவும் உங்களுக்கு புரியாது, நீங்கள் பேசுறது அவனுக்கு புரியும், ஆனால் கொஞ்சம் டைம் இருக்கு. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 7 வயசுக்கு மேலே தான் ஆகும், ஆனால் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும்தாங்க. மேம் கூட சொன்னாங்க கொண்டு போய் காட்டுனேன். ஒரு பிள்ளை இங்கே படிக்குது மிஸ், 2 பேரையும் வந்து என்னால் மேனேஜ் பண்ண நான் ஒரு ஆளால் முடியாது, அதனால ஸ்கூல் சேர்க்கறதுக்காக நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க போடுங்க ப்ளே ஸ்கூலில் போடுங்க. நான் எங்கள் ஊரில் ப்ளே ஸ்கூல்லாம் இல்லைன்னா அப்புறம் நார்மல் ஸ்கூல்லேயே நீங்கள் கொடுத்தேன். அவங்க ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் எப்படி நிறையவே இந்த வருஷம் நிறையவே சேஞ்ச் இருக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் வரவே மாட்டேன், இப்போ அழகாக ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூல் நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுக்கும். நீங்கள் தெரப்பி எப்படி எடுக்கிறீங்க, ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு பக்கம் எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ஸ்கூல் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுக்கும். ஒரே ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற குழந்தைங்களை பார்த்து அந்த காப்பிங், இமிட்டேஷன் இதெல்லாம் ஸ்கூலில் தான் கிடைக்கும். அடுத்தது ஷேரிங், ஒருத்தவங்களோட சேர்ந்து அவன் ஒன்றா உட்காந்துருக்கிறது, அவங்கள அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது, இந்த விஷயங்கள் ஸ்கூல் நிச்சயமாக கற்றுக் கொடுக்கும். ப்ளே ஸ்கூலோ இல்லை நார்மல் ஸ்கூலோ எந்த ஸ்கூலாக இருந்தாலும் ஸ்கூல் போகிறத நாங்கள் வந்து எந்த வகையிலையுமே தடை பண்ணுறது இல்லை. ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து தான் தெரப்பி கொடுக்க சொல்கிறோம். அதனால் ஸ்கூல் போகிறது நல்ல விஷயம். அடுத்தது ஏஜ் அப்ராப்ரியேட்டாக ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். எந்த தெரப்பியும் நீங்கள் எடுக்கல எதுவுமே பண்ணாட்டி கூட ஏஜ் ஆக ஒரு ஏஜ் அப்ராப்ரியேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் குழந்தைங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும். அதெல்லாம் ஆல்டுகெதர் ஒன்றா சேர்றப்போ ஒரு குழந்தை அஃபெக்ட் ஆன குழந்தை அந்த பிரச்சனைலேருந்து வெளில வருவாங்க. ஏடிஹெச்டியாக இருந்தாலும் ஆட்டிசமாக இருந்தாலும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து தான் ஆகணும். அவங்க ஏடிஹெச்டின்னு சொன்னதுனால நம்ம வந்து நார்மலாக இருக்கிறதாவோ இல்லை ஆட்டிசம்னு சொன்னதுனால நம்ம குழந்தை ரொம்ப ஒஸ்டானதாவோலாம் கணக்கில். எங்கள் சென்டர்லேயே ஒரு 5 குழந்தைங்க கிட்ட ஆட்டிசம் டயக்னோஸ் பண்ணி வெளியிலேயே வந்துட்டாங்க. டோட்டலாகவே வெளில வந்து அவங்க திருப்பி அசஸ்மெண்ட் பண்ணப்போ அவங்க ஏடிஹெச்டி கூட போகல, லேர்னிங் டிசபிலிட்டி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது மாதிரி சரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப ஆட்டிசம்னு பிராண்ட் பண்ணுறவங்க கூட
வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஆனால் சரியான டயத்தில் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. சார், நிறைய ப்ரீ பிரைமரி டீச்சர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை பேரண்ட்ஸுக்காக இருக்கட்டும், குழந்தைங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்க, இப்போ ஒரு காக்கா நரி கதையை சொல்லனாலும் எல்லாரும் குழந்தைங்கள சீக்வன்ஸாக சொல்கிறதுங்கிற ஒரு வேர்டு இருக்குங்களா, ஒரு கோர்வையாக ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் பண்ணி என் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ் மிஸ் ஆகுது. பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக இங்கே ஒன்று சொல்லுவாங்க, டக்குன்னு வேறு ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி எடுத்தாந்து பேசுறது. அப்போ சீக்வன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டி அந்த டீச்சராகவுமே அது ப்ரீ பிரைமரி டீச்சர்ஸுமே நிறையா ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் அதுதான். அவங்களுக்கு புரியாமல் இல்லை, வீடியோ லேர்னிங்ஸ் எல்லா லேர்னிங்ஸுமே கொடுத்தாலும் புரியுது, டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு வேறு ஸ்டோரியை இன்கார்பரேட் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி இருக்காங்க. சரி, இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்தேன், அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃப்ரீயாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. சீக்வன்சிங் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து ப்ராக்சிஸ் டிஸ்ப்ராக்சியான்னு சொல்லுவோம். சப்சிக்வெண்ட்டாக எல்லா குழந்தைங்க, அதாவது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இந்த டிஸ்ப்ராக்சி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நிறைய அஃபெக்ட் ஆனவங்கன்னா அந்த ஐடியாவே இருக்காது, ஒரு பொருள் மேலே ஐடியாவே இருக்காது. நீங்கள் ரொட்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணுவாங்க, திடீர்னு மாற்றி கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டக் ஆகிடுவாங்க. சில நேரம் மோட்டார் பிளானிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதை எப்படி செய்யறதுங்கிறதுல சில பேர் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அதே கிட்ஸுக்கு அதே பிரச்சனை சீக்வன்சிங்லேயும் வரும், வரிசையாக செய்யறதுல பிரச்சனை இருக்கும். இது வந்து டிஸ்ப்ராக்சியா வெரைட்டியில் வரும். இது நீங்கள் சொல்கிறது ரியலாக செக் பண்ணோம்னா அது நமக்கு தெரியும். அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செய்யறதுல வந்து பிரச்சனை வரும். அது நிறையா ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் சரி பண்ணணும். ஸ்கூல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர் எங்களுக்கு சொல்லுவோம். ஒரு ஸ்டோரியில் எடுத்துக்கிட்டா இப்போ காக்கா நரி கதை சொல்றீங்க சார். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், பேசிக்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, இல்லை ஒரு பேராகிராஃபே சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பீங்க? பேராகிராஃப்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? சின்னதுலேருந்து வர லெட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ், வேர்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் சென்டென்ஸ், அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் வேர்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர், அடுத்து பேராகிராஃப் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஸ்டோரிலையும் ஒரு 5 சென்டென்ஸ் ஸ்டோரியாஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதை இன்னும் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னு கொண்டுட்டு வந்துருங்க. 2 ஸ்டெப்ல ஒரு 3 ஸ்டெப்ல ஸ்டோரியை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. நீங்க இப்போ நான் காக்கா நரி கதை கேட்டேன்னா காக்காக்கு யாரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ, இந்த கதையில யார் இருக்கா, காக்கா நரி, அதை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுங்க. அது கொஞ்சம் தெளிவாகட்டும். இதுவே நீங்க என்னென்ன இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்க நீங்க நிறைய வே ஆஃப் மெத்தட்ல டீச் பண்ணலாம். நான் தான் சொன்னேன், ஒருத்தவங்க கேட்கறது மூலமா பார்த்துப்பாங்க, ஒருத்தவங்க பிக்சரைஸ் செக்ஷன் மூலமா. இது பப்பட் ஷோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு பசங்க ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. நீங்க சொல்ல வர பாயிண்ட்டை தவிர வேற எந்த பாயிண்ட்டையும் இன்க்ளூட் பண்ண தேவையில்லை. நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் காக்கா நரியை பார்த்து, காக்காக்கு பாட்டு இவ்வளவு பெருசு சென்டென்ஸா தேவையில்ல. நீங்க என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்களோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. எந்த அளவுக்கு ஒரு பேராகிராஃபா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு, அது ஒரு 29 பேராகிராஃபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு 5 சென்டென்ஸா அதை பிரிச்சிருங்க. புரியுதுங்களா? பிரிச்சுட்டு அதை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸை மட்டும் சொல்லிட்டு அப்புறம் 2 சேர்த்துருங்க. அந்த 2 சென்டென்ஸை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. காக்கா நிறைய பார்த்துருச்சு, காக்கா கிட்ட என்ன இருந்துச்சு, வடை இருந்துச்சு, அது மட்டும் போதும். அடுத்து காக்கா நிறைய பார்த்துச்சு, காக்கா கிட்ட வடை இருந்துச்சு, அந்த வடையை நரி கேட்டுச்சு, அப்படி. ஸோ அது மெமரியில ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்த மாதிரி. இன்னொரு விஷயம் நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன், இது ஓகே தானே உங்களுக்கு? எனக்கு கரெக்டானு தெரியல, நான் பார்த்த வரையும் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். அதுதான் உங்களுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதை டாஸ்க் அனலைஸ் இது பண்ணிட்டே இருக்கணும், பிரேக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு 20 ஸ்கில்ல வந்து 10ஆ சொல்லி பிடிச்சி முடிக்க முடியல அப்படின்னா அதை 5ஆ மாத்துங்க. 5 ரீச் ஆகலையா 2ஆ மாத்துங்க. ஒரு விஷயம் அவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னா அதை பிரேக் பண்ணி நீங்க சின்னதா நீங்க கோரிலேட் பண்ணும்போது அந்த சீக்வன்சிங்கிறது உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது. சரிங்களா? பசங்க கிட்ட அப்சர்வேஷன் பவர், இமிட்டேஷன் பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஒரு 50% ஆஃப் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் வந்து 5 இயர்ஸ் கூட தான் இருக்கு. ஸோ அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் பசங்களுக்கு நேரா நீங்க பசங்களை தான் அடிக்கிறீங்க, இது பண்றீங்க இல்ல, மற்றவங்களையுமே நீங்க இது பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளவு முக்கியம்னா, நீங்க உங்க வீட்டுல ஒரு சமையல் செய்யறீங்க, நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாதான் நீங்க அடுத்து உங்களுக்கு செய்ய உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ பசங்களுக்கு ஒரு பிஹேவியரை நீங்க பாசிட்டிவ் பிஹேவியர் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்ன கொடுக்கணும்? ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை கொடுங்க. சரிங்களா? இப்போ இந்த 2 விஷயமே கரெக்டா சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு கிளாப் பண்றது, இப்போ டக்குன்னு அவங்க அட்டென்ஷனை நம்ம கிட்ட கொண்டுட்டு வரணும். சரிங்களா? வேற ஓகே தானே ஸ்டோரி டெல்லிங்?
டீச்சர்ஸ் ஃபேஸ் பண்றது ரைட்டிங்ல மேபி பிஏ டியா போடுவாங்க, 7 இப்படி போடுவாங்க. அந்த மாதிரி மாறி போற பசங்க ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க. லைன்ல எழுதாம இருப்பாங்க, ஒரு லெட்டர்ஸ்க்கு பதிலாக இன்னொரு லெட்டரை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க. பேசும்போது எரர் கொடுப்பாங்க. எப்படின்னா ஒரு லெட்டரை ஆட் பண்ணி ஃப்ளவர்னா ஃப்ளவர்ஸ், ஒரு எழுத்துக்கு பதிலாக இன்னொரு எழுத்து ஆட் பண்றது, அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ரீடிங் ரைட்டிங்ல ஏதாவது பார்த்துக்கிங்கன்னா கேளுங்க, நான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க சென்டென்ஸை நீங்க எழுதி போட்டுட்டீங்க. பிளட் அதுல எப்படி வந்துச்சு? பி டி. புரியுதுங்களா? இப்போ அந்த வேர்ட்ல இருந்து அவங்க எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு விஷுவல் பர்சன்ஸ் சார்ட் மாதிரி கொண்டுட்டு அதுல நிறைய கொடுக்காம வெறும் உங்களுக்கு இப்போ பி மட்டும் தான் இன்ட்ரோ கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய பி கொடுத்துருங்க. நிறைய பி கொடுத்து டியை மட்டும் ஒமிட் பண்ணிட்டு எல்லா பியும் கலெக்ட் பண்ண சொல்லுங்க. புரியுதா? நீங்க வந்து 2 லெட்டர் மட்டும் இப்போ பிளட்டு 7, 6 எல்லாத்தையும் ஒரே டைம்ல சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க. ஒரு டாஸ்க்கே எடுங்க. நீங்க பிஏ மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணா போதும். ஒரு நம்பர் ஆஃப் எல்லாம் இருக்கும்போது லெட்டர்ஸ் இருக்கப்போ அந்த லெட்டரை மட்டும் நீ சூஸ் பண்ண. நிறைய இருக்குல்ல, அதை மட்டும் எடுக்க சொல்லணும். புரியுதுங்களா? அதை மட்டும் ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லணும். உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை, ரைட்டிங் வந்து நம்ம எடுத்தோடனே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது இல்லை. கலரிங் பண்றோம், ஸ்கிரிபிள் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் ட்ரேஸ் பண்றோம், அதுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா? மேட்சிங் மாதிரிலாம் பண்ணிருக்கீங்களா? அப்போ பியும் மேட்ச் பண்ண சொல்லணும். அந்த இடத்துல அந்த டிஏ வரக்கூடாது. கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கொடுக்காம ஒரு விஷயத்தை நல்லா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை கொடுக்கலாம். புரியுதுங்களா? வேற இன்னும் நீங்க தனியா கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு எழுதியே காட்டுறேன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இண்டிவிஜுவலா குழந்தைங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளை கேட்கணும்னா தனியா கேட்டுக்கங்க. அது வந்து எல்லாத்துக்கு முன்னாடி கேட்க உங்களுக்கும் எம்பாரசிங்கா இருக்கும், எங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நீங்க தனியா கேட்டீங்கன்னா நல்லா எயிட் பண்ணுவாங்க. நம்ம தனியா ஒரு பேசிக்கலாம். இப்போ இதோட முடிச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டோரி டெல்லிங்க்கு சொன்னாங்கல்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்டோரி டெல்லிங் கூடயே சேர்ந்து கத்த விடாதீங்கிறாங்க. இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க. ஒரு 2 நாள் கழிச்சு 2 லைன் சொல்லிக் கொடுங்க. அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு 3 லைன் சொல்லிக் கொடுங்க. அப்புறம் 2 வீக்ஸ் கழிச்சு 4th லைன், அப்புறம் எண்டிங் வாங்கங்கிறாங்க. ஒன்னா நம்ம கத்த விடுறோம்ல, ஸ்டோரி டெல்லிங்கை போட்டுட்டு நம்மளுக்கு கூடயே சொல்லி பிள்ளைங்களையும் சொல்ல விட்டுருவோம். அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்டோரின்னு சொல்லி அப்படின்னா எல்லாம் 10 சேர்ந்து 30 சேர்ந்து கத்துவாங்க இல்லையா? அப்படி ஸ்டோரி சொல்லி தரக்கூடாது. ஃபர்ஸ்டே ஒன் லைன் தான் சொல்லி கொடுக்கணும். அதுவும் ஷார்ட் லைன்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது நமக்கு டீச்சர்ஸ்க்கு. அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பிஹேவியரை பாசிட்டிவாகவும் உங்களால மாற்ற முடியும். சம் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேப்பரை போட்டு கிழிச்சிட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. பேப்பர் குப்பையாக்கிட்டே இருக்காங்கிறது உங்களுக்கு பிரச்சனை. மேபி அவன் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட்ல நல்லா கூட இருக்கலாம். நீங்க ஏதாவது அவனை வந்து கிரியேட்டிவ் திங்கிங், அதில் ஒரு கப்பல் செஞ்சு கொடுக்கறது, அதை பார்த்து இமிடேட் பண்றப்ப அவங்களோட இந்த கேஜெட்ஸ்ல எல்லாம் இல்லாம அவங்களோட திங்கிங்லாம் இந்த பக்கம் போகும். சார் சொன்ன மாதிரி அது அவங்களோட என்ன சொல்றது, அவங்களோட இதை வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். சரிங்களா? நான் என்னாலே முடியும், ஐ கேன் டூ இட், அது வந்து அவங்களால நல்லா ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ எந்த ஒரு பேட் பிஹேவியரையும் பாசிட்டிவ் பிஹேவியராக மாற்ற முடியும். அப்படி மாற்றிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிவார்ட் கொடுங்க. அது கண்டிப்பாக அது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். கவிதா பாலமுருகன், BOT MSc, Applied Psychology, Occupational Therapist. முன்னாடி வாங்க. H. Josephine Sheila, BSc B.Ed and BASLP OTP, Speech Therapist. P. Somadharani, BPT, Physiotherapist. A. Priyadarshini, B.Ed, Special Education, BSc Psychology, Special Educator. நம்ம ப்ரோக்ராம் ஓட்டா தேங்க்ஸ் முடிச்சிருவோம். அங்கே ரூமுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க, பசங்கள்கிட்ட பேசுவாங்க, பார்த்துக்கலாம்.